members and friends. Very much happy to welcome today's chief guest come resource person, Engineer Satish Kumar sir, Heading Vijay Services in Solar, Ever Renewable Energy Private Limited, Tamil Nadu. We are very much happy to welcome you, sir. Very much happy to welcome all the faculty coordinators and participants for this Mahendra Alumni Interactive Lecture Series, Lighting the Path, Inspiring Young Minds in Renewable Energy. I hope you are all aware, each and every semester we are conducting alumni series, one or two or more, to bridge the gap between you and the alumni. So this is the main motto. The motivation behind this three main motivations. One is, if we invite an alumni, they have a separate bonding. Corner and they have a special bonding. As a junior, they treat like that. So definitely they have a bonding with us. Second thing, they are ready to help in all dimensions. So last week we had a alumni meet. So 30 plus alumni we met, particularly for Triple E. So they are ready to do in aspects of placement, providing placement internship offer, providing training session. So we are ready to support like that. In that point they are doing. So this is the second motto. Third motto, they are the real ambassadors of institution department. So generally, to take any institution, if alumni coordination, if alumni is very strength, definitely we move to an next level. So generally we are reading the books, so to extent we are making some experimentation, at some extent we are doing some training. So the past 5-6 years, now we are moving towards the skill-based job. Apart from manpower, we are moving towards, slowly we are moving towards skill-based job. We are moving a number of training, LabVIEW, auto electronics, embedded, EV training. So we have to authenticate whether we are moving in a right path or not. Who will authenticate? So like they are all the real ambassadors, they are all the real legends, they are working practical areas. They know very well, sir, you are going in a right path. You have to move in such a direction. So this is very important. So another thing, we can discuss what really going in our core and aligned area. That is very important. So we are moving, for example, we are focusing EV, we are focusing renewable. In which area we have to focus more? What is the real-time job opportunities we are having? What we have to do? So now we are moving some extent. We are making some industry-based curriculum also. We are ready to take an industry-based curriculum. Now industries are very clear, so they don't want any graduates. They want industry-ready, trained engineers. Even a 6th semester, even a 7th semester starting itself, they are providing training, they are providing internship training. So they are expecting all the basic skills and basic needs should be trained in the college itself. They don't want to go take into an offer into a company and they don't want to train a basic thing. Directly they are moving towards an application sector. Once you step into a company or industry, they need a skills in a particular basic thing in a particular sector and they directly move to the skill set in terms of application. Nowadays the companies are looking like that. So we have to get ready and we have to equip ourselves. Skill set is the asset. Skill set is very important. So with this short note, once again I welcome our today's resource person for taking this opportunity. So thank you so much. Happy learning. Thank you. Year of 2003. The company is being electrical and electronics engineering in 2003 at Pandita Engineering College, and he completed his MBA operations in 2010. He is currently working as a head engineering services wind and solar in Everrenew Energy Private Limited, and he has worked as service manager in Kuripur GE company from June 2020 to June 2023. He has worked as regional service manager in Saint India from January 2019 to December 2020. He has worked area in charging Suzlon Energy from March 2016 to January 2019. He has worked operation head Renewable India Power Corporation Limited from September
Engineer and Deputy Manager in Western India from October 2006 to September 2015. Research driven leaders with over 20 years of experience in renewable energy, specializing in asset management operations, technical support, and service excellence across wind and solar energy portfolios. Proven ability to manage 750 plus megawatts of assets with end-to-end accountability, including project commissioning, O&M, photo, SCADA, and P&L ownerships. Adapted leading large technical teams, optimizing plant performance, increasing quality, and safe standards, and driving cost-effective solutions across. Thanks a lot. I hope everyone can understand English, right? So if you are able to speak in Tamil, if you are wish to speak in Tamil, I am okay for it. So which communication part you are so comfortable, because whatever I am communicating today, that has to be inculcated in your mind. So you can raise your voice, because this session is for you. It is not that I am coming here to deliver to my age. Whatever I am communicating to you, it has to be speaking. Okay, so are you comfortable in English or mixability of English and Tamil? Can anyone raise your voice? English? Raise your hand. Tamil? அதுக்காக கையை தூக்கணும்பா. ஓகே. இங்கிலீஷ் யாராவது கை தூக்கணும்பா? யாராவது இங்கிலீஷ் கை தூக்கிடலாம். Thank you, thank you for giving me a session. So you have particularly put some keynotes, separate one thing. And sessions for the half an hour, எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எம்இசியில் நான் வந்து மோசம் படிச்சுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபீல் தான் எனக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் உட்காந்து நம்ம சேருங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு ஃபீல். பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் தட். அண்ட் தென் யூ ஆர் மை ஜூனியர்ஸ். டோன்ட் திங்க் தட் ஐ எம் கோர்ட்டெல்லாம் கல்விச்சாக வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அதே மாதிரி கல்வி அது தேவை இல்லை. ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு ஹெட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங், அப்படி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து சாதாரணமாக நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங், ஹெட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நான் பார்த்து சாதாரணமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அபவுட் ட்ரஸ்ட் வாட் யுவர் the skill what finally we put about. The organizations need to resource. It is not about that just an employee. Government employee தேவையில்லை, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கூட தேவையில்லை. அவங்களுக்கு தேவை they need a skill set resource for their organization. Today there are a lot of competitive sectors which is running behind. Alula a number of colleges, a number of students are coming out. So in that competitive world, in that environment, how I can நான் எப்படி அந்த இடத்துல வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவர் சொன்ன அந்த அஜெண்டாவில் எல்லாமே கொண்டு வந்தாச்சு. எப்படி நம்ம அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், என்னென்ன ஸ்கில் செட் வேணும், இது எல்லாமே நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணி கொடுக்குறதாக வந்ததுனால வில் டிஸ்கஸ். இட் ஷுட் பி அன் இன்ட்ராக்டேஷன். இது வந்து கலந்துரையாடல் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். தவிர இட்ஸ் நாட் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன். நான் ஒரு மட்டும் பேசி நீங்கள் மட்டும் கேட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா இட் மே நாட் பி அன் எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் இன்ட்ராக்டிங் பிட்வீன் each of us. ஸோ அவர் ஜூனியர் சீனியர்ன்ற ஒரு அந்த பாண்டிங் இல்லாத இருக்கும். அப்போ சார் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில் வராமல் ப்ளீஸ் பி வித் மீ இன் மை செஷன் ஆஸ் அ சீனியர். ஓகே, அதுக்காக போடாமல் கூப்பிட்றோம்னா கூட்டாலும் தப்பு இல்லை, அதெல்லாம் கடந்தவங்க. சரி சரி லேப்டாப் வந்துட்டீங்கன்னா காலேஜ் படிக்கும்போது அப்படியே அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து வந்தனால சொல்கிறேன். நான் கிளாஸ் எடுத்து உட்காருவேன், என்னென்ன குரூப் பண்ணுவோம், எப்படியெல்லாம் நக்கல் அடிப்போம், கிண்டல் அடிப்போம், அதெல்லாம் ரைட்டு, எல்லாம் பண்ணலாம், ஜாலியாக இருக்கலாம். ஒரு 1.5 மணி நேரம் இருக்கிற 1.5 மணி நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் பார்க் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்காக நான் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் சர்வீஸ் ட்ராக் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஓகேங்களா. அதனால் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது பார்த்துங்க. அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இங்கே வந்துருக்கோம். ஸோ நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கேன். நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இங்கிலீஷை நான் எப்படி டெவலப் பண்ணிட்டு ஹவ் ஐ கோன் இட். ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் that I am going to share. It's a lesson that I am sharing, my own experience, my own pain, my own success I am sharing with you. So what kind of way I came out அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன். எனக்கும் சுத்தமாக தமிழ் தெரியாது, இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியாது எனக்கு. நான் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் என்னோட இங்கிலீஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இங்கிலீஷ் கூட ஈஸ்ட் வாசம் கூட ஈஸ்ட் எங்கே போடணும் வாசம் எங்கே போடணும் தெரியாத அளவுக்கு பேசுகிற இங்கிலீஷ் தான் இங்கிலீஷ். ஸோ தென் ஹவ் ஐ பிகம் லைக் திஸ் அப்படின்ற டிரான்சிஷன் எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் லிசன். ஓகேங்களா, ஏதாவது சிந்தனைகள் வேறு எங்கேயா இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிறைகளை கட் பண்ணி கொடுத்து ஒரு 1.5 மணி நேரம் எடுத்து போயிடும். சரி, ஓகே. இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னோட செல்ஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், பர்சனல் பேக்ரவுண்ட், தென் ப்ரெசன்ட் கம்பெனியில் என்ன பண்ணுறாங்க,
தென் ரினோவபிள் எனர்ஜினா என்ன, குளோபலாக என்ன ஸ்னாப்ஷாட், நம்ம இந்தியா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆரம்பிச்சு சொன்னாங்க இல்லையா, என்னென்ன ரினோவபிள் எனர்ஜியில் பொட்டன்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, ஹவு வி வின், இதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டான கிரிட்டிக்கலான செக்ஷன் வந்து ஹவு வின் ஐ கேன் வின், ஹவு ஐ கேன் பிகம் அன் என்டர்பிரனர், நான் எப்படி ஒரு கம்பெனிக்கு முதலாளி ஆகுது, அல்லது ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நான் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது, ஹவு ஐ கேன் லேர்ன் தட் ஸ்கில் செட் அப்படின்றது, அப்புறம் பீப்புள் பர்சனாலிட்டி அதெல்லாம் வந்து அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் வந்துடும். தென் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ லேர்ன் ஆஸ் ஆஃப் பர்சன். ஸோ தென் பிரெயின் ஸ்டோமிங், அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் சொல்கிறதுக்கு உண்டான இது வந்து லாஸ்ட் வந்து ஐ ட்ரை டு கவர். ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 11 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ 11 ஆகிடுச்சு, அதுக்கு ஒன்றா ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கலாம், இந்த டைம் ஸ்ட்ரெச் ஆகும், பிரச்சனை இல்லையே. அதுக்காக ப்ராப்ளம் இருக்கா? ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னால் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின் யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண மாட்டேங்க. ஸோ ஏன்னா ஹெச்ஓடி நம்ம கேட்டாச்சு என்னப்பா யாராவது இல்லை போனோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கரெக்டா அதனால சரி ஓகே. இப்போ இது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேம் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலாக நான் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக என்னோட கேரியர் வந்து ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட் என்னோட சம்பளம் 2000 ரூபா. அப்போ வந்து அன்னூரில் பக்கத்தில் போயிட்டு ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் என்னோட சூப்பர்வைசர் வந்து ஐடிஐ முடிச்சிருந்தோம், ஐடி எலக்ட்ரிஷன் தான் ரொம்ப சீனியர். அவரோட கைடன்ஸ் ஒர்க் பண்ண 2004 2006. சென்னையில் வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் சென்னைக்கு போனான். சென்னையில் போயிட்டு நெட்வொர்க்கிங் இஸ் ஸோ மச் இம்பார்ட்டன்ட். அவர் சொன்னாங்கல்ல சீனியர் ஜூனியர் பாண்டிங் கொலாபரேஷன். ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பில்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது. அதாவது பொள்ளாச்சியில் ஒரு இன்டர்வியூ நடந்தது, பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே லைஃபாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பொள்ளாச்சி போனேன், பொள்ளாச்சி போயிட்டு சென்னையில் பொள்ளாச்சி போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஐ செலக்டட். என்னோட சேலரி அங்கே 2000 அந்த 2004 2006 ஒரு 4000 என் சம்பளம் வந்து 2000 இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஜாயின் பண்ணும்போது என் சம்பளம் 11,000 ரூபா மாதம். பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வெளில வரும்போது என் சம்பளம் மாதம் 1 லட்சம் ரூபா. 2000 தான் இருந்தேன். இந்தியா பவரில் கார்பரேஷனில் ஜாயின் பண்ணும்போது அதோட 30% 1,30,000. அடுத்து சுல்தான் எனர்ஜி ஜாயின் பண்ணேன் 1.5 லட்சம். சென்னை இந்தியாவில் ஜாயின் பண்ணேன் 1,70,000. ஏன்னா நம்ம பணம் தான் வந்து இன்றைக்கி வாழ்க்கையை நம்ம ட்ரை பண்ணுறதே பணம்ன்ற ஒன்று கோர்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணுது. அதுக்காக நான் அதையே சொல்லுவேன். தென் வந்து சென்னை இந்தியாவில் வந்து வெளில வந்து ரைட் சைடில் ஃபீல்டு ஒரு ஜாயின் பண்ணும்போது என் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே சம்பளம் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா கிடைக்கும் அது வந்து டிராஸ்டிக்காக வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. ஒரு அதில் வந்து ஒரு 40% வச்சுக்கலாம். என்ன சம்பளம் வாங்குறோம் அதுக்கு ஒரு 40% 50% வச்சுக்கோங்க. தென் வந்து ஜியில் வந்து எகைன் ஒரு 30%. ஒரே நாளில் வந்து என்ன நாளில் வந்து பணக்காரங்க அப்படி ஆகாம இந்த 20 வருஷம் உழைப்புல ஐ பில்ட் ஏ எம்பரர் லைக் திஸ். கார் வாங்கிக்கிறேன், வீடு வாங்கிக்கிறேன், 30-40 லட்ச ரூபா. அப்போ இன்னைக்கு வேல்யூ ஆஃப் 60 லேக். 2 கார் எனக்கு இருக்குது, புல்லட் ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் என்னோட உழைப்பு நான் வாங்கினது. மோஸ்ட் எல்லாமே நான் சொல்றது என்னோட சொந்த உழைப்பு. எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு திருப்தியாக செய்கிறேன். என் பசங்களை நல்லா ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறேன். 2 பேரும் 4000 வருஷம் படிச்சுக்கலாம், அந்த அளவுக்கு படிக்க வைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் கிவிங் கம்ப்ளீட் as a person what is the society needs. That also as a part of that I am coming here. அதுதான் நான் மட்டும் வளராமல் நம்மள சாதனையில் வளர்க்கணும். நம்ம அதுக்கு நம்மளோட சில நேரத்தில் பணத்தை கொடுத்து உதவி பண்ணலாம், சில நேரத்தில் பொருளை கொடுத்து உதவி பண்ணலாம், சில நேரத்தில் வந்து நம்மளோட அறிவு கொடுத்து உதவி பண்ணலாம். ஒருத்தனை வந்து பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா வந்து வாங்கி சாப்பிட்டு நம்ம வளர்க்கலாம். அறிவை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த அறிவு வந்து அவன் கடைசி வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ டுடே ஐ எம் ஹியர் டு ஷேர் தட் கைண்ட் ஆஃப் இம்பேக்ட் இன் யூ. உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சிறு முயற்சியை நான் எடுத்து ஐ கேம் ஹியர். ஸோ திஸ் அபவுட் மை என்டையர் ஜேர்னி ஆஃப் கேரியர். ஸோ இதில் பார்க்க மாதிரி கடைசியாக வந்து ஒரு ரிசர்ச் வச்சுக்கிறது நான் என்னென்ன வேலை பார்த்தேன். ஏன்னா அது வந்து 10,000 ஏரியா பாருங்க. இதெல்லாம் நான் என்னென்ன பார்த்தேன், என்னென்ன செஞ்சேன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் நான் ஒர்க் படித்தேன், அந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா ஸோ தட் ஐ கேன் கிராப் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபேமிலி. இந்த பையன் தான் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதா நான். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது என் பையன். 2 பசங்க, பெரிய பசங்க சின்ன பசங்க. எங்கள் அம்மா, என்னோட அம்மா, அப்பா. இது வந்து கீழே இருக்கிறது நான் கல்யாணத்துக்கு உறுதி சாப்பிட போயிட்டது என் மிஸ்ஸஸ். அவங்களும் பிஇ கிராஜுவேட். நான் கல்யாணம் பண்ணப்போ இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டோரியில் அதுவும் உண்டு. அவங்க பிஇ முடிச்சிருந்தாங்க, எம்இ படிக்க வச்சேன். சிவான் ஒர்க் as a டீச்சர், பிஎட் முடிச்சாங்க, இப்போ எம்எட் முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு எல்லாம் ஆன செலவுகள்லாம் என் சம்பளம் தான். ஸோ அவங்களும் ஒரு ஸ்கூலுக்கு டீச்சராக போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சி இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். ஸோ சி இஸ் அ குட் டீச்சர் ஹெல்பிங் மை கிட்ஸ் ஆல்சோ டு கோ.
helping society to grow. So in that way I built my entire family also. ஸோ நான் வந்து ஒரு கவர்னர் ஏரி கவர்னர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன வில்லேஜில் தான் வந்தேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டு 5th வரைக்கும் நான் மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மகேந்திரா ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். அப்போ ஒரு 4-5 வேண்டாம் 4 சிவகுமார் சார் இருக்காரு, 4 சிவகுமார் கிளாஸ் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் அவர் தான் எனக்கு வந்து இந்த he invited me for coming and doing this. தென் வந்து 6th to 7th வந்து 6th வந்து என்னோட பொருளாதார சூழ்நிலை காரணமாக வந்து என்னால் அவ்வளோ அஃபார்ட் பண்ணி படிக்க முடியல. ஸோ ஐ ஸ்டடி இன் a government school where I destroyed my what I learned in Mahindra school because those are all English medium education. So what I learned English, Hindi இந்த அடிப்படை எல்லாமே மறந்தது அந்த 5 வருஷத்தில். அடுத்தது முத்தாய்மால் காலேஜ் டிப்ளமோ படித்தேன். மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அகைன் வந்து இங்கே படிச்சுட்டு MBA ஆப்ரேஷன் பிஸ்னஸ் எஜுகேஷனில் தட் ஐ பில்ட் எஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் என்னோட கேரியர் க்ரோத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுனால நான் பார்ட் டைம் படித்தேன் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில். தென் ME பவர் சிஸ்டமில் நானும் என்ட்ரன்ஸ் எழுதினேன். என்ட்ரன்ஸ் எழுதிட்டு அதில் நான் செலக்ட் ஆகிட்டு ME இப்போ போனேன். அதாவது ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் என்ட்ரன்ஸ் வந்து அந்த கேட் எதாவது எதிர்ப்பாங்க இல்லையா, அந்த இதில் கட் ஆஃப் மார்க்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிடைச்சது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பவர் சிஸ்டம் ஆஃப்டர் 10 years I cracked that. Then I went for 1 semester. என்னோட ஒர்க் நேச்சர் காரணமாக என்னோட சூழ்நிலை காரணமாக என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியல, டிஸ்கண்டினியூ. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மை பர்சனல் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ். ஸோ எங்கள் கம்பெனி எவரென்யூ ப்ரெசென்ட்லி ஐம் ஒர்க்கிங் இன் எவரென்யூ கம்பெனி. ஸோ இந்த எவரென்யூ கம்பெனி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நாமக்கல் தான் உங்களுக்கு தண்டவாளம்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து NTCயில் வந்து அவருக்கு கேரியர் வந்து வெஸ்டாஸ் ஒரு இடம் கம்பெனி அவர் லார்ஜஸ்ட் வந்தார். உடனே வந்து அவருடைய இன்வெஸ்டர் பிகேமன் இன்வெஸ்டர். இந்த மாதிரி கம்பெனியில் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வித் நாலேஜோட வந்துட்டு அந்த நாலேஜையும் அந்த பணத்தையும் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய டர்ன் ஓவர் வந்து 20 கூட. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் SD லைனர் சப்ஸ்டேஷன் இது எல்லாமே நாங்கள் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதே மாதிரி சோலார் வந்து 92 மெகாவாட்டு 330 மெகாவாட் வந்து அண்டர் எக்ஸிக்யூஷன் சோலார் வந்து விண்டு வந்து 2 மெகாவாட்டு இது வந்து 350 மெகாவாட் அண்டர் எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம். அசட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த செகண்ட் தான் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். இதில் விண்ட் அண்ட் சோலார் போயிடும் EBOB அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் சப்ஸ்டேஷன் SD லைன்ஸ் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் தோஸ் ஆஃப் வி ஆர் மெயின்டெனிங் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அண்ட் அதர் சர்வீசஸ். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் டர்பைனுக்கு சர்வீசஸ் வி ஆர் சப்ளைங். அப்புறம் வந்து டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் விண்டர் பெயின்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் பெயினில் வந்து எத்தனை காம்பனண்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு சும்மா அசியூம் பண்ணுங்க பார்த்துங்க காத்தாடி சொல்லுங்க ஒரு எத்தனை பார்ட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இல்லை பேச மாட்டோம் சரி ஓகே நானே சொல்லுவேன். ஒரு 7000 பார்ட் வந்து BOM பில் ஆஃப் மெட்டீரியல் சொல்லுவாங்க. 7000 காம்பனண்ட் இருக்குது. அந்த 7000 காம்பனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்தது தான் ஒரு விண்டர் பெயின். அந்த விண்டர் பெயினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 காம்பனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரிங் சர்வீஸ் சென்சார்ஸ் அந்த இருக்கும். அதை வந்து நம்ம IoT மூலிமா வந்து ஒரு ஸ்கேட்டா மானிட்டரிங் நம்ம வந்து மானிட்டரிங் பண்ணுவோம். அது வந்து ஒவ்வொருக்கும் ஒரு செட் பாயிண்ட் மினிமம் செட் பாயிண்ட் இருக்கும், மேக்ஸிமம் செட் பாயிண்ட் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். அந்த இதெல்லாம் வந்து அதான் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ். இது நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து என்னோட அசட் மேனேஜ்மெண்ட் லீடர்ஷிப் டீம். லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து பிரசிடென்ட். அவர் வந்து 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இஸ் கால்ட் பி ராஜேந்திரன். அடுத்து அவருக்கும் வந்து ஒரு 28 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அவர் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுப்பாரு, ஓவரால் பிஸ்னஸ் ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ். அடுத்து ஃபினான்ஸ் ஆஃபீஸர். இது எது சொல்கிறோம்னா இவங்கெல்லாம் எப்போ தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனில் அந்த ரோல் வந்து இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு கம்பெனினா ஒரு பிரசிடென்ட் ஓவரால் பில்டு பிஸ்னஸ் ஓவரால் பில்டர் சோலார் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸோட சேர்ந்து வந்து பார்ப்பாரு. ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் என்டையர் ரிமைனிங் திங்ஸ். ஸோ ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து அந்த சைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதாவது விண்டர் பெயிண்ட் இருக்குது சோலார் அசட் இருக்குது அந்த ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் P&L ஆஃப் த இன்க்ளூடிங் ஹையரிங் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரைனிங் தம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார். Then I am finance person has to ensure that budget revenue ஓஎன்ட கான்ட்ராக்ட் இருக்குன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் காசு போகணும் 20 லட்சம் ரூபாய் ஓவரால் அசட் எவ்வளோ வருது அதில் ஸ்பேர்ஸ்க்கு எவ்வளோ மேஜர் பிரிட்டன் எவ்வளோ எம்ப்ளாயிக்கு எவ்வளோ ஸோ நம்மளோட ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கெல்லாம் எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து அவர் ஒரு ஃபைப்ரிகேஷன் பண்ணிட்டு அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். ஏன்னா அது வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இதுக்கும் ஒரு பட்ஜெட் அலோகேஷன் பண்ணிட்டு அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள தான் நாங்கள் ப்ளே பண்ணுவோம். ஸோ சம்டைம்ஸ் வி டிவேட் த பட்ஜெட். அப்போ வந்து ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் ஃபார் கெட்டிங் தட் ப்ராஃபிட் டு த கம்பெனி. Then வந்து I am in the middle of that. I have 20 years of experience. நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. I am providing technical solutions for wind and solar. So then Chellam, he is an operational. He is similar to Arvind Kumar. Mr. Arvind Kumar.
அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளஸ்டர் வந்து பார்த்துருக்காங்க, ஒரு கிளஸ்டர் மேனேஜர், ஓவரால் மேனேஜர் பேன் இந்தியா, ஆல் இந்தியாவுக்கு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஸ்ரீலங்கா இது 3 சேர்த்து ஜெலம் சார் பார்த்துருக்காரு. அடுத்து வந்து சேல்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மெட்டீரியல்னா என்னென்ன ஸ்பேர்ஸ் தேவை, என்னென்ன சர்வீசஸ் தேவை அப்படின்றது வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பர்சன் அங்கே ரிசோர்ஸ் தேவை. அடுத்து வந்து சேல்ஸ், இவர் தான் போய் கஸ்டமரை மீட் பண்ணிட்டு ஆர்டர் எடுத்து வருது, ஆர்டர் வந்து அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகுதான் பார்க்குறது, அதாவது பெனாலிட்டி இருந்தால் பெனாலிட்டி செட்டில்மெண்ட், இன்சென்டிவ் இருந்தால் இன்சென்டிவ் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறது வந்து அவரோட. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு வீடு இருந்தால் இல்லை சோலார் பிளான்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். இந்த பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கீழே ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க, ஃபினான்ஸில் ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, ஆப்ரேஷன்ஸ் கீழே ஒரு 50 பேர் இருப்பாங்க, இவர் கீழே ஒரு டேரக்டாக ஒரு 4 ராஜேந்திரன் சார் கீழே வந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அவர் எஸ்சிஎம் கீழே ஒரு 10 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் கீழே ஒரு 4 பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அந்த ஆப்ரேஷன் ஒவ்வொரு. ஸோ இது மாதிரியா வந்து உங்களுடைய வேலைகள்லாம் வந்து நீங்கள் போய் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி ஏரியாவெல்லாம் நீங்கள் போய் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவீங்க. ஸோ ரிமோட் கண்ட்ரோல் நம்ம என்ன சொல்லிட்டாங்க, இது வந்து நம்ம எப்படி நம்ம விண்ட் அண்ட் சோலார் வந்து நாங்கள் அசஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் வி ஹேவ் மல்டிபிள் ஸ்கேலா விச் கேன் கேபபிள் ஆஃப் கனெக்டிங். இப்போ நம்ம ஒரு கார் போச்சுன்னா நம்ம ஹோண்டா சர்வீஸ் சென்டரில் போயிட்டு ஹோண்டாவுக்கு சென்சார் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அதே சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாருதி வண்டி விடுறீங்க இல்லை ஒரு BMW விடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த வண்டி எல்லாமே சென்சார் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்கேனை நாங்கள் எப்படி டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம், தட் வி ஆர் இன்டெகிரேட்டட் ஸ்கேலா விச் கேன் கேபபிள் ஃபார் திஸ் விஷ் பாயிண்ட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ஃபார் கஸ்டமர். ஸோ ஓகே, இப்போ நம்மளோட டாபிக் வந்துடுவோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இப்போ பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ரினியூவபிள் எனர்ஜி கோவரி. ஸோ ரினியூவபிள் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னென்ன இருக்குன்றது மாதிரி ஒன்று விண்டு சோலார், அதாவது வேற என்னென்ன இருக்கு, ஹைட்ரோ வேற, பயோமாஸ் வேற, ஜியோதர்மல் வேற. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளோதானே, அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து ரொம்ப கீ ஃபோக்கஸ் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் பிளான்ட் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து CO2 அந்த எமிஷன்ஸ் உங்களுக்குலாம் தெரியும். நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர், கால சூழ்நிலைகள் மாற்றமா திடீர்னு மழை பெய்யுது, திடீர்னு வெயில் அடிக்குது, டெம்பரேச்சர் வேரியேஷனால நிறையா உறவு பாதைகள் வருது. இதாக வந்து இன்னைக்கு குளோபல்லேயே வந்து குளோபலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் இருக்காங்க. ஸோ வி வாண்ட் டு ரெடியூஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூல்ஸ். ஸோ CO2 எமிஷன் வந்து குறைக்கணும். அது குறைச்சாதான் இந்த நிலம் வந்து மனிதர்களுக்கான நிலமாக இருக்கும், சமுதாயத்தில் வாழ்ற உயிரினங்களுக்கான நிலமாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் டைவர்ட் இன்டு விண்ட் சோலார் தான் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் வந்து லீட் பண்ணிட்டு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2024 மட்டும் குளோபலாக 4448 ஜிகாவாட் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஜிகாவாட்ன்றது ஒரு மெகாவாட், கிலோவாட்டு, மெகாவாட்டு, ஜிகாவாட் கரெக்டுங்களா? குளோபலாக ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க 4500 ஜிகாவாட் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 15.1% இன்க்ரீஸ் கம்பேர் டு 2023. ஸோ இது ஒரு வருஷத்தில் 15% இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ எவ்வளோ அக்ரெசிவாக வந்து குளோபலாக இது டிமாண்ட் இருக்குன்றது வந்து பாருங்க. இது ஒரு டெவலப் ஆகுதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் நீடட். ஸோ இது ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் இது வந்து எந்த ஒரு செக்மெண்ட்லையும் வந்து இப்போ 15% growth தான் வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி தவிர எந்த ஒரு செக்மெண்ட்லையும் இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போனன்ஷியலான growth வந்து இருக்காது. தென் வந்து சோலார் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1865 மெகாவாட் வந்து 1860 ஜிகாவாட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ விண்டு வந்து இதுவரைக்கும் 1133 ஜிகாவாட் வந்து அதாவது கெப்பாசிட்டி வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது வந்து ஹைட்ரோ பவரும் வந்து 1600 ஜிகாவாட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. குளோபலாக வந்து அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஈவன் வந்து இந்தியா கூட தெர் ஆர் 2 plants they are building. ஸோ ரீஜனல் ஐலண்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக ஏசியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70% 15%ஓட growth வந்து இருக்குது. 100% 4500 ஜிகாவாட்டோட growth அப்படின்னா 4500 ஜிகாவாட்டில் 70% ஆஃப் growth வந்து எங்கே இருக்குது? ஏசியா பசிபிக்ல இருந்து. ஏசியா பசிபிக் தான் நம்ம இருக்கோம். இந்தியாவில் வந்து ஏசியா பசிபிக் அது கிளியர் ஆகிடும். சரிங்களா? அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ஆப்பிரிக்கா. இதுக்கு அடுத்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து கம்மிங் ஆகும். ஸோ நேஷனல் எல்லாமே குளோபல் டார்கெட் வந்து என்னன்னா இப்போ இருக்கிறத விட 30% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதாவது ஓவராலாக ட்ரிபிள் த டைம். இப்போ வந்து ஒரு பங்கு இருக்கு அப்படின்னா அதை 3 பங்கு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் வச்சுருக்காங்க. 4450 ஜிகாவாட்ன்றது 2025 மட்டும் உள்ள 2024ஓட இடம் தான் சொல்கிறாங்க. இதில் அக்யூமுலேட்டிவ் வேல்யூ வந்து இட் இஸ் மோர் தென் 10,000 ஜிகாவாட் could be. அப்படின்னா ஐ கேன் ஷேர் வித் யூ லேட்டர். ஸோ இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அகேன் இப்போ போர் அடிச்சு கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணீங்க கூட அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு எண்ணங்கள் வந்து தான் மறுபடியும் பார்க்கலாம். அதுக்காக ஒரு காரணம்.
ஸோ எகைன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜியில் டோட்டல் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி 490 மெகாவாட். ஸோ ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வே வந்து ஒரு டார்கெட் எடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே must be from clean energy. That is what their ambition. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஹைட்ரஜன் வந்து நம்ம நிறைய கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால க்ரீன் ஹைட்ரஜன்ல வந்து ட்ரக்கு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சென்ட்ரல் மினிஸ்டர்லாம் இப்போ க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ட்ரக் கூட கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு வண்டி லான்ச் பண்ணாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ட்ரக் வந்து நிறைய ட்ரக் சோலார் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி லாரியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அதுதான் வந்து ஹை ஃபியூல் கன்சம்ஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் அப்படின்றதா, க்ரீன் ஹைட்ரஜன் ரினியூவல் வேணும் அப்படின்றதா அப்படிங்கிற plus electrical operated vehicles you can see a lot of vehicle buses on the roads. So Maharashtra வந்து around 16,000 megawatt வந்து they want to build up. So Andhra Pradesh வந்து பாத்தீங்கன்னா the EV charging stations, EV நிறைய EV செக்டார்லாம் கொண்டு வராங்க. They signed MOU with many of the OEMs. So national ambition challenges. நம்மளோட இந்தியாவோட challenges வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது 500 ஜிகாவாட் நான் ஃபோசில் ஃபியூல் பேஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு வரணும் பை 2030 அப்படின்றத வந்து விண்டு ஹைட்ரோ அண்ட் நியூக்ளியர் பவர் மூலமாக கொண்டு வந்து நினைக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட ரெக்யர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20% இந்த வருஷம் ஒரு 10,000 கோடி தேவைப்படுது, இந்த வருஷம் ஒரு 1,00,000 கோடி தேவைப்படுதுன்னா அடுத்த வருஷம் 1,20,000 கோடி தேவைப்படுது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அப்போ அந்த எந்த அளவுக்கு அந்த பணமெல்லாம் எங்கே டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு we are also in part of that. நம்மளும் ஒரு பார்ட் தான். நம்மளும் the company is going to pay a salary for us, right? So that budget is including that also. So transmission infrastructure, இப்போ இருக்கிற நம்ம transmission லைன்லாம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பத்தாது. So they want to every இப்போ இருக்கிறதே லேக் இல்லை. அப்படிங்க வந்து ஒரு இவ்வளோ கம்மியாக இருக்கிறப்ப நம்ம 30 ஜிகாவாட் தான் நம்ம இருக்கோம். அப்போ ஒரு 500 ஜிகாவாட் கொண்டு வரும்போது இவ்வளோ நெட்வொர்க் கிளாஸ் சொல்லுவோம். எங்கே பார்த்தாலும் எலக்ட்ரிக் லைனாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் லைனை வந்து நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். ஸ்மால் கண்டக்டர் சைஸில் ஹை பவர் யூஆர் டிரான்ஸ்மிட். So those are all need an R&D, innovation, and all those things we need it. For that you need some subject knowledge. So you have to learn something. So you have to contribute. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட இதுதான் உங்களுக்கு தேவையான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட். இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் வந்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா 2030 இது வந்து எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா 2030 இதெல்லாம் மீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, எவ்வளவு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு, என்னென்ன செக்டார்ல இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இருக்கு. நான் சோலாரில் ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்கலாம், சில பேருக்கு விண்டில் ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்கலாம், இல்லை நான் வந்து போயிட்டு ஹைட்ரோட ஒர்க் பண்ணலான்னு இருக்கலாம், இல்லை நான் வந்து ஒரு சப்ளையராக இருக்கணும், எனக்கு வந்து வேலை செய்யறதுலாம் இல்லை, எங்கள் அப்பா பிஸ்னஸ் தான், நான் பிஸ்னஸே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த தறி பக்கம் தறி பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் கைதுங்க, தறி கொடுக்குறீங்க யாரும் இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு தறி பேக்ரவுண்ட்லாம் தெரியும். டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாம் ரேப் தறி அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவுமே இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான், எல்லாமே ஆட்டோமேஷன். அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆள் நெய்கிற சேரீ வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு சேரீ நெஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டட் மிஷின் வந்து 4 சேரீ நெஞ்சு கொடுக்குது. ஸோ தட் மச் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் இன் தட் செக்டர். ஸோ தட் ஹேஸ் கேன் பி a boom. So now these are the sectors where we can contribute. நம்ம அதை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு அடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறது நம்ம ஒரு அங்கமாக இருக்கலாம். ஸோ நம்ம ஒரு அங்கமாக இருக்கிறதும் உட்காந்து பக்கத்தில் தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நம்மளோட சாய்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சோலார் பேனல், விண்ட் டர்பைன்ஸ், பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் மட்டும் 5 லட்சத்துலேருந்து 7 லட்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேவை. எத்தனை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது? இது நான் எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜி செக்டர். 5 லட்சத்துலேருந்து 7 லட்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்லி ஆன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன், நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிடுறீங்க, சோர்ஸ் பண்ணிடுறீங்க, அதை இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணணும், அதை வந்து சைட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணணும், அங்கே போயிட்டு நீங்கள் கமிஷன் பண்ணணும். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சத்துலேருந்து 6 லட்சம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ், இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த அசட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு 3 லட்சத்துலேருந்து 4 லட்சம் ரிசோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிரிட் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன், ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதுக்கு எல்லாமே பேரலாக கிரிட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் பண்ணணும். ஸோ கிரிட்டு ஸ்மார்ட் கிரிட் கொண்டு வரணும். இந்த ஸ்மார்ட் கிரிட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பவர் பிளான்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அது ஸ்கில் வேணும், அந்த பவர் ஃப்ளோ ஸ்டடிஸ் வேணும். அதெல்லாம் வந்து லோடு டிமாண்ட் என்ன இருக்குது, லோடு ஃபோர்காஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஸோ அதுக்கு ஹவ் ஐ கேன் சப்ளை திஸ். ஸோ அந்த டைமில் என்னோடைய ரெடினஸ் என்ன இருக்கணும், என்னோட அசட் என்ன ரெடினஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற நாலேஜ் எல்லாம் உங்களுடைய படிப்பறிவு மூலியமாக தான் நீங்கள் கொண்டு வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களோட ப்ராக்டிக்கலோட அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை செய்யறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிரிட் இன்டெகிரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இருக்குது. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். எல்லாமே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக பேட்டரி வந்து எவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருந்தது, இப்போ வந்து எவ்வளோ சின்ன சைஸாக இருந்தது, மொபைல் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருந்தது, செங்கல் தான் இருந்தது, மொபைல் என்ன சைஸ் வருது, எல்லாமே வந்து the size is reducing gradually to optimize the space. நீங்கள் இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க, எனக்கு அப்போ ஒரு சின்ன டர்பைன் நம்ம வந்து ஒரு 1 மெகாவாட் டர்பைனில் அதே ஸ்பேஸில் ஒரு 4 மெகாவாட் நான் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் நான் டெக்னாலஜியாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது, நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தென் வந்து என்விரான்மெண்டல் மானிட்டரிங் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளைன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, CO2, CO2 ப்ளஸ் வந்து எனர்ஜி கன்சம்ஷன், எனர்ஜி வேஸ்ட், இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளைன்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குன்னு அந்த செக்டார்லேயும் 30,000 to 60,000. ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இதை வந்து இதுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணக்கூடிய செக்டர். அந்த செக்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80,000 to 1,50,000. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எஸ்டிமேட் வந்து 1.5 to 2.3 மில்லியன் ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் they need the society for next 5 years. Okay. So then இதெல்லாம் டோட்டல் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும். ஸோ இப்போ நான் ஒரு OEM, இதெல்லாம் நான் ஒரு OEM-ஆக இருந்த இடத்துல இந்த ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ இந்த OEM வந்து அசோசியேட்டட், நான் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பெயிண்ட் இந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டைரக்ட் வந்து ரா மெட்டீரியல், வேர் ஹவுசிங், லாஜிஸ்டிக்ஸ், இந்த இதில் வந்து 5 லட்சம் பேர் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி சர்வீசஸ், அதில் இன்சூரன்ஸ், இப்போ நீங்கள் ஒரு கார் எடுத்தால் அதுக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம், ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் டிரைவிங் லைசன்ஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 1 லட்சம் to 2 லட்சம். ஸோ ட்ரைனிங், இப்போ இந்த நாலேஜ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வந்தீங்க, இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வெளில வந்தீங்க, நான் 2003 நான் வெளில வந்தேன், அதுக்கப்புறம் அந்த நாலேஜ் நான் என்ஹான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஐ ஹாவ் டு அப்டேட்டட், அதர்வைஸ் ஐ எம் அவுடேட்டட். சிம்பிள். இஃப் யூ ஆர் நாட் அப்டேட்டட் யுவர் செல்ஃப் யூ வில் பி அவுடேட்டட். அவுடேட்டட்னா அப்படியே நீங்கள் உங்களை எடுத்துங்க. நம்ம தமாஸ் பண்ண இது வந்து நான் ஏன் மறுபடியும் தமாஸ் பண்ணுறேன் ஃபன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இட் இஸ் நாட் கிரிட்டிசைசிங் யூ. உங்களை நான் வந்து கிண்டல் அடிக்கிறதோ உங்களை நான் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் பேசல. தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா அந்த டைமில் உங்களை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது யாராவது ஸ்பீச் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் நானும் தமாஸ் பண்ணிட்டு விளையாட்டு தான் இருக்கும். வென் ஐ எம் கோயிங் டு திஸ் ப்ராசஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதை தாண்டி வரும்போது தான் முட்டையோட ஒழிக்காத வழி தெரியுமாங்களா, அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெயின் வந்து அப்போ தான் உங்களுக்கு யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அன்டில் அன்லெஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி ஜோக், எவ்ரிதிங் வில் பி லாஃப். எதை பார்த்தாலும் சிரிப்போம், காரணமே இல்லாத சிரிப்போம். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ஏஜ் நோ ப்ராப்ளம். அதை நீங்கள் முடிச்சுட்டு வெளில வரீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ நாள் சிரிச்சிட்டே இருக்கோம். நம்ம நீங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் சிரிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் உணவு பார்த்து சிரிக்காது. சிரிச்ச காலங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு குழந்தை ஏஜ் 5வது வரைக்கும் வந்தோம், போய் வீட்டிலலாம் எந்த கண்ட்ரோல் இல்லை, நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தா ஓடி விளையாட விட்டாங்க. வி பிளேட் இட், தென் வி கேம் இன் டு எஜுகேஷன் பார்ட். கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாங்க. உன்னோட ட்ரெஸ்லாம் நீ எடுத்து வை, உன்னோட ட்ரிம்பாக்ஸ் நீ எடுத்து வச்சு, அது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாங்க. தென் வி பிகம் ப்ரொஃபஷனல். அந்த டைமில் காலேஜில் போயிட்டு வீட்டு விட்டு வெளில வர டைம், அப்போ வந்து இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ், இந்த என்விரான்மெண்டல், இந்த ஃபன் இதெல்லாம் வரும். இட் இஸ் லைஃப் இஸ் டு லைஃப். கண்டிப்பாக வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு எந்த விதமான சந்தேகம் கிடையாது. ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்ம என்ன கற்றுக்கணுமோ அதையும் சேர்ந்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா யூ வில் பி ஸோ பீஸ்ஃபுல். நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி சிரிக்கணும், கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி ஃபன் பண்ணணும், இதே மாதிரி நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் உங்கள் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும். நீங்கள் என்ன வேணாலும் இருங்க, நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வட்டி கொடுத்து வட்டி வாங்கலாம் இருங்க, ஆனால் அதுலேயும் ஒரு எத்திக்ஸ், ஒரு நாலேஜ், ஒரு ப்ராடக்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை அப்படின்னா யூ கான்ட் சஸ்டைன். எள்ளி நகையாடுகிறார் மக்கள் அனைத்தும் சமுதாயம். எள்ளி நகையாடுவது மிகச்சிறந்த சமுதாயம். நம்மளை பார்த்து ஏளனப்படுத்துவது மிகச்சிறந்த சமுதாயம். அந்த இடத்துல நம்ம கேட்டபில்லர் ஆகிக்கணும், நம்ம ஒரு சஸ்டைனபிள் ரிசோர்ஸாக லாங் டேர்ம் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கான நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கணும். இந்த ஏஜ் தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஏஜ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் நவ். இதை வந்து தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கணும், ஃபன் பண்ணலாம் எல்லாம். நானே என்னோட ஜாலியாக இருந்தாங்க எல்லாம். நான் ஐ ஃபீல் பெயின் சம்டைம். எனக்கு வந்து நான் என்னோட பசங்களோட சேர்ந்து நான் ஜாலியாக இருக்கு, நான் தமாஷ் பண்ணிட்டு எல்லாம் நான் அப்படி வந்தேன். ஆனால் என் ஃப்ரெண்டுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு சில பேர் கஷ்டப்படும் போது இட் இஸ் கிவிங் மீ பெயின். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நீ எல்லாம் கூப்பிட்டு சேர்ந்து அவனோட சேர்ந்து கூப்பிட்டு நீ மட்டும் ஒரு இடத்துல நல்லா இருக்கிற, அவன் இன்னைக்கு வந்து கேரியர் எப்படி கஷ்டப்பட்டுக்கிறான், நீயும் தான் அது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரியலி ஐ எம் ஃபீலிங் பெயின். பிகாஸ் ஐ எம் கெட்டிங் எனஃப் சேலரி, மை ஃபேமிலி இஸ் லிவிங் லைக் எனிதிங். ஸோ என்னோட அப்பா அம்மா நான் சந்தோஷமா வச்சுருக்க முடியல, ஆனால் நான் ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் மண்ணலி போட்டணும் அப்படின்ற பெயின் வந்து எனக்கு இன்னும் மன உறுத்தல் இருக்குது. மனுஷராக இருந்தால் மன உறுத்தல் இருக்கும். நம்ம எல்லாமே மனிதர்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து வராது. ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் கழிச்சு நீங்கள்
நல்லா இருக்கும்போது வரும். நான் என்னோட விஷயம் வந்து இங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜில் 100% அவுட் ஆஃப் 100% எவ்ரி ஒன் ஷுட் கெட் சக்ஸஸ். நோ டவுட் ஆனது. எல்லாரும் நல்லபடியாக அனைத்து இன்பங்களும் பெற்று அனைத்து வளங்களுடன் நல்லபடியாக வாழணும். அது எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் மைண்ட் ஆகுங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனால் கூட அப்படியே உங்களை நீங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணி வந்துருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எப்படி இருக்குது, டேரக்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 to 2.3, எகைன் வந்து டோட்டல் இன்டைரக்ட் வந்து 6 லட்சத்துக்கு வந்து 1.35 மில்லியன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து ஓவரால் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதில் நான் எடுத்துக்கிறது கீ டெக்னிக்கல் ஸ்கில். இதில் நம்ம வந்து அதில் வந்து அந்த நம்ம மொத்தம் பார்த்தோம்ல, 5 லட்சம் 7 லட்சம் பார்த்தோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இருப்பாங்க, மெக்கானிக்கல் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் வருவாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கலுக்கு என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபோட்டோ வோல்டிக், அதாவது நம்ம இந்த சோலார் செல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ், மாடியூல் அசம்பிளி, இதில் நம்மளோட ஸ்கில் செட் வந்து நம்மளோட ஸ்கில் செட் தேவை. பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கன்வெர்ட்டர்ஸ், ஸோ அந்த பவர் ஃப்ளோ அந்த இடத்துல நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து தேவை. ஸோ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் அனாலிசிஸ். இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்டு ஒரு பவர் ஃப்ளோ கன்வெர்ட்டர் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகுது, அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். ஏன் ஃபெயிலியர் ஆகுது, என்ன குவாலிட்டி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு அதோட நாலேஜ் வரும். ஸோ ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ், இந்த நீங்கள் ஆட்டோமேட்டட் நான் சொன்ன அந்த தறி வந்து அன்னைக்கு வந்து 1.5 தறி ஓட்டிட்டு இருந்தது வந்து இப்போ 4 சீலை ஓட்டுன்னு சொல்லல, அது வந்து ஆட்டோமேஷன். அந்த ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸில் வந்து நமக்கு அன்னைக்கு தறிக்கும் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நீங்கள் 10 முதல்ல வந்து ஒரு தறிக்கு ஒரு ஆள் தான் பாருங்க, இப்போ நீங்கள் 10 தறிக்கு ஒரு ஆள் பார்த்தா போதும். ஸோ மேன் பவரோட ரிடக்ஷன் இருக்கும். ஆனால் வந்து அதே டைமில் வந்து ரெக்யர்மெண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன், சேஃப்டி கம்ப்ளைன்ஸு, ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஷெட்யூலிங், ரிமோட் மானிட்டரிங், ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ், ஃபால்ட் டிடெக்ஷன், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், கிரிட் இன்டெகிரேஷன், ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ், எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம், எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், அகைன் வந்து லைஃப் சைக்கிள் மானிட்டரிங். இதெல்லாம் என்னென்ன கிராஜுவேஷன்ன்றது நீங்கள் அது இருக்குது. இதெல்லாம் அடிஷ்னல் கோர்ஸாக படிச்சுக்கலாம். அப்போ நம்ம படிக்கிறதே வந்து ஒரு கிராஜுவேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் போவோம். எலக்ட்ரிக்கல் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 1/2 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. ஒரு தூக்கம் வந்துட்டு சில பேருக்கு தெரியல, தூக்கம் வர மாதிரி ஷோ வந்து தப்பு இல்லை, எங்களுக்கு தப்பு இல்லை. ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆகுது என்ன பண்ணலாம்? சொல்லுங்க சொல்லுங்க தம்பி, நீங்கள் சொல்லுங்க. போதும், நான் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா சார்? பண்ணிடலாமா? சரி, ஓகே. அப்படியே எல்லாரும் சேர்ந்துறீங்க. யாராவது வயசான இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு உடம்பு முடியாதீங்க. சரி, நீங்க இப்ப நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது ஜலபல குந்தலக்கா ஊகா போட நீங்க என்ன போறீங்க? நீங்க என்ன போறீங்க? நாங்க படிக்கும்போது ஜலபல குந்தலக்கா ஊகா ஊகா அப்படின்னு அந்த ஊகா எதுனா தெரியாது. எங்க அக்கா கல்யாணத்துல வந்து எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வந்து ஜலபல குந்தலக்கா சொல்றாங்க. என்ன சொல்றீங்க? நான் சொல்ல ஜலபல டோன்ட் கிளியர் போத ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புரியாது. சரி, நான் சொல்றேன். ஜலபல குந்தலக்கா ஒரு சொல்றேன். ஹெச்ஓடி மேல அவருக்கு பயம், பரவாயில்ல. அந்த பயம் உள்ளவங்க பற்றி அதே உங்களோட தூரம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். பயம் இருக்கிற இருக்கும், ஆனா இல்லாத மாதிரி காமிச்சுக்குவோம். சில பேருக்கு பயம் இல்லாம இருக்கலாம். தப்புதான் பாருங்க. தூக்கம் தெரியாம கிட்ட இருந்தது. இப்ப வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஜாப்ஸ் ரைட் செக்டார் இதுல நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மேபி யாராவது ஒரு சின்ன இது யாராவது நான் படிப்பேன் ஆனால் நான் வேலைக்கு போக மாட்டேன், அவர் கவர்மெண்ட் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், என்னோட டைம் பாஸ்க்காக நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். எங்கள் அப்பா நிறைய பணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு, எங்கள் அப்பா எம்எல்ஏ இல்லை கோடீஸ்வரர், நான் வந்து சும்மா டைம் பாஸ்க்காக வரேன், எனக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் வேணும், எனக்கு வந்து பணம் வந்து ஒரு 1 ரூபா ஒரு 100 பவுன் நகை வேணும், அதுக்காக நான் படிக்கிறேன். அந்த மாதிரி வாழ்க்கை பண்ணி யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே சைலன்ஸ் பாஸ் சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னா மற்றவங்க யாரும் கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி பணக்கார பசங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லைன்னா அதுக்கு உங்களோட ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாடணும்னா வந்து அந்த மாதிரி இருக்க பசங்க அவங்களோட செட் பண்ணிக்கணும். சரி, ஓகே. இப்போ மறுபடியும் வந்து இதில் போவோம். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாப் ரோல்ஸ் பை செக்டர் இதில் வந்து டார்கெட் வந்து 300 வந்து சோலாருக்கு மட்டும் நம்ம டார்கெட் பண்ணிக்கிறோம் 2030 வரைக்கும். ஸோ இந்த 2030 வரைக்கும் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40,000 60,000. அதில் என்னென்ன மாதிரி ரோல்? டிசைனு, இன்டகிரேட்டட் இன்வெர்டர்ஸு, கன்வெர்டர்ஸ்,
அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அதை வந்து ஆட்டோமேட்டட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு நெட்வொர்க்கிங் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணணும், அதுக்கும் ஆள் தேவை. ஸோ வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன் டெக்னீஷியன், ஸ்கேடா சிஸ்டம் இன்ஜினியர், இதை வந்து நான் சொன்ன அந்த கிரிட் கனெக்டிவிட்டி, நெட்வொர்க்கிங் கனெக்டிவிட்டி, ஒரு காம்பனண்டோட இன்னொரு காம்பனண்டோட மெஷர் பண்ணிட்டு பவர் ஃப்ளோ சரி பண்ணுறதுக்கு இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஜிகாவாட் வந்து பவர் பிளான்ட் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எல்லா பவர் பிளான்ட்லேயும் ஆப்ரேட்டரே உட்காந்து இவ்வளோ பெரிய நெட்வொர்க் வந்து ஹியூமன் மைண்டில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏரோப்ளேன்லாம் வந்து பார்த்தீங்களா, ஃப்ளைட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்களா, அந்த ஃப்ளைட் எத்தனை ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகுது, எத்தனை ஃப்ளைட் வந்து போதில்லை, வரதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் வரும், அடுத்த ஃப்ளைட் வந்து போகும். இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஹியூமன் ப்ளஸ் ஏஐ தான் ஒர்க் பண்ணும், ஆட்டோமேஷன் தான் ஒர்க் பண்ணும். அந்த மனுஷன் வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் தூங்கிட்டான் அப்படின்னா, இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் கண்ணா சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் இருக்குது. அந்த இடத்துலையும் உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த நெட்வொர்க்கிங் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு தட். ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு 2 வயரை ஷார்ட் பண்ண என்ன ஆகும், 2 வயரை தெரியாதான், பேட்டரியில் 2 வயர் ஷார்ட் பண்ணீங்க என்ன ஸ்மார்ட் மட்டும் வராதுல அந்த வயரை வெந்துட முடியும். டேமேஜ் இஸ் ஹியூஜ். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கீங்க. ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து கொலாப்ஸோட இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகம். ஸோ அப்போ அந்த பவர் ஃப்ளோன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் ரோல். அந்த ரோலுக்கு இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டு, இந்த ஃப்ளோ ஸ்டடி, இது எல்லாமே வந்து கீ இம்பார்ட்டன்ட் வரும். அது வந்து வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்புறம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பிளான். ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து டிசைன் கெப்பாசிட்டி 100 மெகாவாட்னா அந்த 100 மெகாவாட்டில் வாட் இஸ் பிஎல்எஃப் இஸ் கிவிங் பிளான்ட் லோட் ஃபேக்டர், அது பிளான்ட் கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க, கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர் என்ன கொடுத்துருக்கு, ஸோ அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதாவது சில இடத்துல மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு டவுன் டைம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, இல்லை பேரல் ஒர்க் பண்ணிடலாமா, இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து சில 3-4 ஒர்க் காம்பனண்டோட எஃபிஷியன்சியை 4 காம்பனண்ட் எடுத்து ஒரு காம்பனண்ட் போடலாம், கண்டிப்பாக அந்த எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா. ஸோ அப்படின்றது அதே டைமில் அந்த காஸ்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட காஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே ஒரு கலெக்டிவ் நாலேஜ் வந்து வேணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பிளானிங் அனலிஸ்ட் வந்து தேவை. விண்ட் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஜினியர் வேணும். அவங்க வந்து மோட்டர் வேணுனாலும் சரி, பவர் சப்ளை வேணுனாலும் சரி, ரிலே வேணுனாலும் சரி, கான்டாக்டர் வேணுனாலும் சரி, உங்களுக்கு ஃபியூஸ் வேணுனாலும் சரி, இல்லை எதை நீங்கள் கண்டக்டர் வந்து பஸ் பார் டிசைனாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துக்குமே ஸ்பேஸ் கன்சைன் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து காம்பேக்டாக வெல் ஆப்டிமைஸ் டிசைனாக பண்ணணும். இல்லைன்னா அதர்வைஸ் இது பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிட்டோரேட்டட். ஸோ ஃபீல்டு சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் என்னதான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சாலும், காரோட டிரைவர் வேணும் இல்லையா, இன்னைக்கு ஆட்டோமேட்டட் மிஷின் வந்தாலும், ஆட்டோமேட்டட் டெஸ்ட்லா மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாலும், ஸ்டில் ரிமைனிங் 99.9%, 99.99% vehicles are driven by human only. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல்டை அதை போயிட்டு நம்ம டேட்டா கொடுக்குறது கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் விட்னஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். அதுக்கு knowledgeable, subject knowledgeable, skilled workforce is required. Those are field service technicians. Power quality engineer. So power quality engineer na நம்ம வந்து இந்த லாஸ்லாம் இருக்கு, கொரோனா லாஸ், இந்த லாஸ், எக்ஸ்ரேஸ் லாஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா, இந்த மாதிரி லாஸ் வந்து சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ வருது, அந்த லாஸ் நான் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுவேன், ஸோ தட் மை லாஸ் வில் பி ரெடியூஸ்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் பவர் குவாலிட்டி இன்ஜினியர். டிசைன் கிரிட் குவாலிட்டி வந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆகலாம், டக்குனு வோல்டேஜ் டிப் ஆகக்கூடாது. வோல்டேஜ் டிப் ஆச்சுன்னா சில காம்பனண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும். ஸோ அந்த காம்பனண்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா என்டையர் சிஸ்டம் வந்து இதாக. ஸோ அந்த டிப் ஆகிற நேரத்தில் நான் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து எல்விடிடி சொல்லுவாங்க, அதாவது லோ வோல்டேஜ் ரைட் த்ரூ, எல்பிஆர்டி, ஹெச்பிஆர்டி, ஹை வோல்டேஜ் ரைட் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டிப்பு இன்க்ரீஸ் எல்லாம் போகும்போது அந்த சிஸ்டத்தை சமநிலைப்படுத்தி ஓடுறதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் மாதிரி என்னென்ன சிஸ்டம் இருக்குது, அதுதான் வந்து பவர் குவாலிட்டி இருக்குது அந்த ஸ்டடிஸ். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், தென் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்டெகிரேஷன் இன்ஜினியரிங், ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சேஃப்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, பவர் சிஸ்டம்ஸ் மானிட்டரிங் அனலிஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி க்ரீன் ஹைட்ரஜனில் வந்து நிறைய ஹைட்ரஜன் அந்த இது பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்ஜினியரிங். ஸோ இந்த மாதிரி செக்டர் பை செக்டராக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஐ கேன் கிவ் திஸ் ஸ்லைட் ஆல்சோ டு யுவர் சார். தென் இஃப் யூ விஷ் டு வாண்ட் டு ஹேவ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர் இட். ஸோ இதில் நான் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன். ஸோ இதில் வந்து சோலார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,60,000 to 2,30,000. ஸோ டேரக்ட் விண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ஸ்டோரேஜ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கூட அது வந்து வாட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ். இட் இஸ் நத்திங் அபவுட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ், இட் இஸ் நாட் அபவுட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ். சோலாரில் வந்து 1,70,000 2,30,000 எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் தேவை. வருஷத்தில் எத்தனை காலேஜில் இருந்து எத்தனை பேர் வெளில வராங்க, எகைன் இங்கே 100 பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா
இந்த 100 பேர்த்துல அந்த மாதிரி எத்தனை காலேஜ்ல இருந்து வருவாங்க, எவ்வளவு ஸ்கில் ஒர்க் கோர்ஸ் அவங்க படிச்சுட்டு வருவாங்க, அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி காம்படிட்டிவா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து யூ செட் யுவர் மைண்ட். எதை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு ஒன்றுமே இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஈஸ்வாஸே தெரியாது, நான் இங்கே வந்து 2 நாளே தாராளமாக முடியும். ஸோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்து சில விஷயம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது வந்து நாலேஜை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கலான்றத தெரியாத பார்த்துக்கலான்றத எல்லாம் இதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றது நான் வந்தால் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், அதை ஐ கேன் ஹேண்டில். ஒரு விஷயமும் தெரியாத வெறுத்தப்பாவாக நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றாகாது. அதுதான் ஸ்கில். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50,000 80,000, ஹைட்ரஜனில் வந்து 16,000 25,000, கிரிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,05,000 to 1,60,000, டோட்டல் 3,96,000 to 5,90,000 skillful workforce is required after considering the AI introduction, after considering the automation. You please keep that in mind. When after considering the automation means you are a part of automation, you are a part of AI, you have to consider that. Then indirect workforce வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,30,000 to 2,50,000 employment is necessity to fulfill our renewable energy target alone. What we are as of now what we are discussed only about renewable energy. இதை தவிர வேற எதையும் பேசல. இந்த செக்டார்ல இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல நீங்க ஒரு நமக்கு அதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த வேலையில நமக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும். இப்போ நான் போய் ஒரு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு டீசல் இன்ஜின் ஜெனரேட்டர் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், while I am coming out, I am getting salary, but creating a pollution to the society. எனக்கு வந்து ஒரு மனசில் ஒரு நிறைவு என்னன்னா, நான் பார்க்குற வேலை இந்த சொசைட்டிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கிறீங்க, நான் எங்கேயோ இருக்கிறேன், இது நான் செய்கிற வேலை வந்து உங்களுக்கு சேர்த்து தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு என் பசங்களுக்கு சேர்த்து அவங்களோட பசங்களுக்கு சேர்த்து தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். So renewable energy gives that peace of mind, attitude. So all those things has that renewable energy. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இப்போ நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன நாலேஜ் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஐடியா தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னொரு எவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, அது ஸ்கில்ஃபுல் எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் தேவை, அதுக்கு நம்ம எப்படி ரேம்ப் அப் ஆகணும் அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் வந்து உங்களை நீங்க அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றத வந்து அடுத்த ஒரு 15 நிமிஷம் பார்க்க போறோம். உங்களை நீங்க எப்படி நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிக்க போறீங்க. நான் வந்து டிக்கோட்டை வந்து போட்டு நிற்பனா, நான் வேஸ்ட் எடுத்து நிற்பனா, இல்லை கோமனா கட்டிக்கிறது நிற்பனா அப்படின்றது வந்து நான் தான் நிற்கணும். நான் அதாவது ஒரு அரசியல்வாதி மாதிரி நான் வேஸ்ட் எடுக்கிறது நிற்க வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு என்ன சமுதாயத்தில் எப்படி பேசுவாங்க, எவ்வளவு அசிங்கமாகவும் பேசுறாங்க, நல்லதாக பேசுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை சொசைட்டியில். பணம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கலாம். யூ ஹேவ் மணி, everyone having money nowadays. நீங்க லேண்ட் இருக்குன்னா ஒரு 10 சென்ட் வித்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் மணி. ஆனா a personality of a person is different, a money is different. You have to understand the difference. பணத்தினால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிடாதீங்க, சாதிக்க முடியும்னு நினைக்காதீங்க. பணத்தினால எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியாது. மனிதனுடைய கேரக்டர் தான் எல்லாத்தையும் சாதிக்கும். மனிதனாக இருந்தால் மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும். ஸோ அதுக்கு இந்த இது வந்து செஷன் வந்து ஆஸ் அ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், as a respectful student of my parent, as a respectful person of the society, so as a person, what I have to develop to compete this market. So I filtered it. So only comprehensively I taken those agenda for you. So it is your wish. ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமி படத்தில் ஒரு டயலாக் தெரியுமா, ஒரு வில்லன் போவான், ஒரு தங்கத்தட்டை சொல்லுவான், ஒரு பணம் ஒரு 1 லட்சம் 2 லட்சம் கொடுத்தா என்ன சொல்லுவாங்க, இவன்டா கொடுத்தா இவன் வந்து திருவோட்டுக்கு தங்கத்தட்டை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு சிங்கப்பூர்ல போய் பிச்சை எடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். கரெக்டா? ஏன்னா அவனோட அறிவுக்கும் அதெல்லாம் செய்வான். ஆனா அதே வந்து அது ஒரு ஸ்கில்ஃபுல் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன் தான், ஒரு நாலேஜ்ஃபுல் பர்சன் இருந்ததுன்னா அந்த பணத்தினால இன்னும் ஒரு சொசைட்டியை வாழ வைக்க முடியும். உங்களால ஒரு சொசைட்டி, நான் இது வரைக்கும் ஒரு 200 பேர் 250 பேருக்கு ஐ ஹேவ் எம்ப்ளாய்ட். என்னுடைய லைஃப்ல 250 பேர்த்தோட தலையெழுத்த நிர்ணயம் பண்ணி அவங்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கறதுக்கு நானும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கேன். கம்பெனி பணம் கொடுக்குது, கம்பெனி என்ன போய் இன்டர்வியூ பண்ண சொல்றாங்க, இன்டர்வியூ பண்ணல இருக்கிறேன், ஹெச்ஆர் வந்து பண்றாங்க, கம்பெனிக்கு என்னுடைய வேலை எதுவுமே கிடையாது. ஆனா என்னுடைய வேலை ஒரு ரைட்டான பர்சன் அந்த கம்பெனிக்கு
அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு 200-250 பேர் நான் எடுத்துருக்கேன். நிறைய பேர் இது வரைக்கும் என்கிட்ட வந்து ரொம்ப மானசீகமாக ஆத்மார்த்தமாக என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணிட்டு இன்னும் வந்து ரொம்ப டச்சில் இருக்காங்க. நான் உங்களெல்லாம் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை, தம்பி நான் உங்களுக்கு 250 பேருக்கு நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறது தான். 250 பேருக்கு ஒரு 100 பேர் தான் ஃபோன் பண்ணுவாங்க, 150 பேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க தேவைக்கு பிஸின்னு சம்மதம். ஆனால் அவங்ககிட்ட நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, நான் எப்படி உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், யூ ஹேவ் டு கிரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அதர்ஸ். தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் கிவிங் மீ அ ரிட்டர்ன். நான் என்ன உங்களுக்கு கொடுக்கணும், நீ அடுத்தவங்களுக்கு அதை செய்யணும். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ. யூ டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் எனிதிங் ஃப்ரம் மீ. நம்ம இதுக்கு மேலேயே நான் உன்னோடைய வளர்ச்சிக்கு நான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து டோன்ட் கான்டாக்ட் மீ. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட் கான்டாக்ட் மீ, பட் யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் அஸ். யூ கைஸ் ஆர் ஹியர் டு grow, empower yourself and empower your family, empower the society and the surroundings, your family, friends, neighbors also. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஏஐ நான் நிறைய ஸ்லைட் எல்லாம் போட்டு பண்ண பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்லைடை ஒரு ஹியூமனா உட்காந்து ஒரு டேட்டா எடுத்து நான் ஒவ்வொரு வெப்சைட்ல போய் டேட்டா எடுத்து பண்ணா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சொல்லுங்க? எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்க சிம்பிளா நீங்க 1 ஹவர் உட்காந்து பார்த்துட்டீங்க. அந்த ஸ்லைடை உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். குளோபலாக எவ்வளோ நடந்திருக்கு, என்னென்ன செக்டரில் என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது, அதில் டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன, இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன. ஐ ப்ரெசென்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. ஸோ ஹவ் ஐ ப்ரெசென்டட், ஐ யூஸ் டு ஏஐ. நான் ஏஐ யூஸ் பண்ணி தான் எடுத்தேன். ஆனால் அந்த ஏஐயில் வந்து முன்னாடி போய் பார்ப்பாங்க, 2-3 ஸ்லைட் போய் பார்ப்போம். இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஸ்லைடில் காட்டுறேன். இந்த ஸ்லைடில் இது பாருங்க, இது வந்து எங்கிருந்து இருக்கு, வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம்ல இருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்கு. இந்த இது அவர் எனர்ஜி பாலிசி, இது அவர் எனர்ஜி பாலிசி, சோலார் குவார்டர். ஸோ இந்த மாதிரி யூ ஹாவ் டு நோ ஹவு டு ப்ராம்ப்ட் ஏஐ. உங்களுக்கு ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அடிப்படை அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் ஏஐ யூஸ் பண்ண முடியும். ஏஐ கான்ட் கிவ் எவ்ரிதிங். ஏஐ கான்ட் ரீப்ளேஸ் எ பர்சன். அது ஏஐ வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து ரிசோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஆனால் உங்களை பெட்டராக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணணும். அதை வந்து மைண்ட் செட்டை வச்சுக்கணும். ஆனால் இன்னைக்கு காலேஜில் சில பேர் ஏஐ எடுத்து படிக்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு சைன் அண்ட் வாட் இஸ் தேர் லைஃப். டுடே கம்ப்யூட்டர் பர்சன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் குட் சேலரி. இன் another 3-4 years there might be a change in the business. Entire Redmi off from computer to AI something like that. இன்னைக்கு முதல்ல கோடிங் எழுதுனா ஒரு ஹியூமன் உட்காந்து டைப் பண்ணணும். இன்னைக்கு நான் சி ப்ரோக்ராமில் கோடிங் எழுதுனா நான் ஒரு ப்ராம்ப்டிங் கொடுக்குறேன், இந்த ப்ரோக்ராம் இது எனக்கு கோட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் சரி, சி ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் சரி, ஐ கேன் எக்ஸப்ட். ஆனால் அந்த கோடு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோடு ரைட்டா ராங்கா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுற ஆள் நான் தான். அதுக்கு எனக்கு நாலேஜ் வேணும், அறிவு வேணும். அந்த அறிவு இல்லாத எல்லாமே நான் ஏஐ வச்சு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம முட்டாளாயிடும். ஸோ அதுக்காக உங்களோட நாலேஜை வந்து நீங்கள் வளர்த்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியம். ஒரு எலக்ட்ரிக்கலில் ஒரு மோட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது, ஒரு ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் எப்படி வேலை செய்யுது, ப்ரொஜெக்டர் எப்படி வேலை செய்யுது, அது என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு அடிப்படை அறிவு வந்து நம்ம வளர்த்திக்கணும். ஸோ பாருங்க, இது வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் அண்ட் ப்ராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் எஸ்எஸ்சி. தட் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஆஸ் ஆஃப். ஸோ உங்களுக்கு அந்த படிப்பறிவு இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லாமல் ஏஐ இஸ் நோ யூஸ். அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், நான் வந்து எனக்கு இந்த ஏஐ பற்றி இருக்கு, இந்த சப்ஜெக்ட் நான் எடுக்கணும். அதை ஒரு லா படிச்சவங்களை கொண்டு வந்து இதை ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமா? அதே ஒரு டாக்டர் கொண்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி டாக்டருக்கு நான் போய் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமா? என்னென்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா அதை பற்றி அறிவு எனக்கு இருக்காது. கரெக்டுங்களா? ஸோ சிம்பிள், ஆஸ் சிம்பிளாக சொல்லலாம். உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜை பொறுத்து தான் இட் கேன் பி யூஸ் எஃபெக்டிவ். குட் ப்ராம்ப்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு மேக் ஏஐ யூஸ்ஃபுல். இதை நான் அந்த ப்ராம்ப்டிங் எப்படி பண்ணணும்? ஸோ ஐ மென்ஷன் இட். ஸோ யூ கோ ரெஃபர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்னல். அதாவது வெப்சைட் வேற, ஜேர்னல் வேற. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ். ஜேர்னல்ன்றது 4 பேர் உட்காந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபசர்ஸ், லெக்சரர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை இன்சைட்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேப்பராக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த பேப்பரை வந்து வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த பப்ளிஷ் பண்ணதை போய் ரெஃபர் பண்ணு, அந்த ரெஃபர் பண்ணதை எடுத்துக்கிட்டே எனக்கு வந்து டேட்டா கொடு அப்படிங்கிற ப்ராம்ப்டிங் நான் பண்ணணும். அந்த ப்ராம்ப்டிங் பண்ணதுனால தான் இந்த வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த டேட்டா வந்து பேசுகிறேன். இவர் வந்து என்ன சொல்கிறார், ஐ எம் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஸர். நான் வந்து பிஹெச்சி காலேஜ் எனக்கு சார் கூப்பிட்டாரு, நான் வந்து உட்காந்து பேசணும். இதுக்காக நான் உட்காந்து 3 நாளாக உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து வச்சுக்கலேன். நான் அங்கே சம்பாதிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 times 4 times. What are I saying that
when I am coming here, I have to be resourceful. First of all, resourceful ஒரு கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா I have to know how to do it. So அதுக்கு உங்களோட நாலேஜ் வேணும். அதுதான் புக் ப்ராம்ப்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு மேக் யூஸ். AI is a tool. அது ஒரு டூல் தான். It is not a replacement of human skills. உங்களோட அறிவை வந்து அதை என்னைக்கே மாற்றவே முடியாது. ஒரு சிறந்த அறிவாளனாக இருந்தா அந்த அறிவை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. You can identify a way out from any situation. ஸோ இதில் வந்து சில கொஷின்ஸ் இந்த நான் ஏஐ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர்லாம் நான் எழுதுன கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். நான் ஏஐ வந்து ஆன்லைனில் தான் படித்தேன். சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரீ கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி UTMI கவர்மெண்ட் வெப்சைட் இருக்கும். அதில் நீங்கள் பைத்தான் கோர்ஸ் லேர்ன் பண்ணலாம். எல்லாம் நிறையா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பர்சனாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் நிறையா சாஃப்ட் ஸ்கில் நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்கில்ஸ் ஆர் தேர். யூ ஹேவ் டு யூட்டிலைஸ் இட். ஃப்ரீ டைமில் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க, ஜாலியாக பூத்துட்டிக்கிறீங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. ஆனால் வாரத்தில் ஒரு 1 hour 2 hour ஒரு கிளாஸ் இனிமேல் இதுக்கான நேரம் நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ ஹேவ் டு டூ இட். கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க, உங்கள் பொண்டாட்டி வந்து எனக்கு ஒரு சீலை வாங்கிட்டா, எனக்கு பர்த்டே பார்ட்டி கொடு, பணம் வாங்கிடுறோம், இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க? வந்து ஒரு கார் வாங்கணும், காருக்கு பெட்ரோல் போடுறது பண்ணலாம், என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ்டு. நீங்கள் வந்து இந்த நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். நம்ம அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். என்னுடைய நாலேஜ் அறிவை வளர்த்துக்கலீங்கன்னா நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ₹1,00,000 சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என் லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிருக்கேன். நாளைக்கு இந்த ₹2,00,000 வேலை எனக்கு நின்றுச்சு, என் ஸ்கில்லை நான் வளர்த்துக்கிறேன், ₹2,00,000 வேலை நின்றுச்சு. ஆனால் அந்த ₹2,00,000 வேலைக்கு நான் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்ட எனக்கு அந்த ₹2,00,000 இல்லாத வாழ முடியாது. வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்க்கை. அன்னைக்கு வாழ்க்கை இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிற வாழ்க்கை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக மாறும். ஸோ அதுக்கு எனக்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த லேர்னிங். ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீ லேர்னிங்ஸ் வந்து கோர்ஸரா உரிமை இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைனில் நிறையா இருக்குது. ஈவன் யூடியூப்ல ஆல்சோ யூ கேன் கோ அண்ட் லேர்ன். யூ ஹேவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் டு லேர்ன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யூசிங் ஏஐ ஃபார் ஹெல்பிங் ஜெனரேட்டிங் ஐடியாஸ், வாட் இஸ் நெசசரி? நான் ஒரு ஏஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு பெட்டரா ஒரு நல்ல ஐடியாவை ஜெனரேட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? பிரீஃப் தட் ப்ராட் அண்ட் டீப். நீங்கள் அந்த ஏஐக்கு யூ ஹேவ் டு கிவ் அன் இன்புட். எனக்கு இது வேணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அதை வந்து பிரீஃப் பண்ணணும். என்ன வேணும் அப்படின்றது வந்து இன்சைட்ஃபுல்லாக நீங்கள் கேட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஏஐ வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது வந்து. ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது நான் சொல்கிறது அந்த கோர்ஸில் வந்து ஒரு 40 கொஸ்டின் இருக்கும். அது நீங்கள் ஒவ்வொரு செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அது போய் கேள்வி கேட்கும். அது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் வைப்போம். அந்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டில் 10க்கு எத்தனை மார்க் நான் வாங்கியிருக்கிறேன், அப்போ நான் தப்பான மார்க்கு, ராங் மார்க்கு, ஸோ அதை ஐ ஹேவ் டு ரீட். ஸோ என்ன தப்பு பண்ண, என்ன ரீட் பண்ண அப்படின்றது நான் பார்த்து பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் காமன் மிஸ்டேக் பீப்புள் மேக் வென் யூசிங் ChatGPT. ஸோ தே பர்டன் ஆல் தேர் டாஸ்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட். அதாவது ஒரே இடத்துல போய் குப்பையை கேட்குற மாதிரி கேட்டால் எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், எனக்கு நல்லா வேணும், பங்களா வேணும், கார் வேணும், கல்யாணம் பண்ணணும், பொண்ணு வேணும், பையன் வேணும், ஸ்கூல் வேணும், அதெல்லாம் ஒரே குப்பையில் போட்டீங்கன்னா ஒரே டைம்லாம் சொல்லிச்சு கொடுக்காரு. ஸ்கூல் வேணும் அப்படின்றது வந்து தனியாக கேட்கணும். நீங்கள் கார் வாங்கணும், என்ன கார் வாங்கணும் தனியாக கேட்கணும். நான் வீடு கட்டணும்னா எங்கே மெட்டீரியல் வாங்கணும் தனியாக கேட்கணும். அது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நீங்கள் எடுத்துட்டு அந்த கண்டென்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த கண்டென்ட்டை பண்டில் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் ஏஐ. ஒரு நீங்கள் ஏஐயில் ஒரு டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் கோ, இட் வில் ட்ராக். அதுக்கு அடுத்த கேள்வி அதுக்கு அடுத்து ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சம்மரைஸ் பண்ணும்போது ஹவு யூ ஆர் அகெயின் ப்ராம்ப்டிங் இட். இட் வில் கிவ் யூ இன்சைட் லைக் ஹவு ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை ஸ்கில், ஹவு ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை ஸ்கில்ஸ். யூ கேன் ஆஸ்க் தட், இட் வில் கிவ் யூ an ஐடியா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வேணும், இதில் என்னென்ன மாதிரி ஸ்கில் ஏரியா இருக்குது, நான் எப்படி வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் ஹவு ஐ கேன் காம்பீட், இதுக்கு நான் எப்படி நான் வளர்ந்துக்கணும், நான் என்ன பண்ணுனா வந்து நாளைக்கு நான் போய் இன்டர்வியூ ட்ராக் பண்ணணும். நான் இன்டர்வியூ போகும்போது இந்த மாதிரி ஏஐ கிடையாது, அப்போ வந்து இந்த மாதிரி மொபைல் கிடையாது, சிஸ்டம் கிடையாது, நெட்வொர்க் கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது, மொபைல்லையே வந்து 4GB டேட்டா 5GB இதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா பெங்களூர் மீடியா இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டு ரெஸ்யூம் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு கேட்டில் போயிட்டு கேட்டு போடுவாங்க. வாட்ச்மேன் தான் போட்டு ரெஸ்யூம் கொடுக்கலாம். நான் வேலை தெரிஞ்ச காலத்தில் அப்படி இது ஜஸ்ட் ஒரு 20 years பிஃபோர். ஏன்னா நீங்கள் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி. இன்னைக்கு இருக்கிற வந்து சூழ்நிலையில் நீங்கள் உட்காந்தா இருந்தால் நீங்கள் எந்த கம்பெனி எந்த வேகன்சி இருக்குது, எங்கே நான் அப்ளை பண்ணுவோம், எந்த வெப்சைட்டில் போட்டு அப்ளை பண்ணுவோம், அதுக்கு நான் என்னோட ஜேடி இஸ் ஓகே, வாட் ஸ்கில் ஐ நீட் டு டெவலப். யூ கேன் ஆஸ்க் தட். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்வியூ பார்க்கணும்னா அந்த இன்டர்வியூ என்ன கம்பெனிக்கு யூ ஸ்டடி தட். அந்த கம்பெனியில் என்ன டிமாண்ட் இருக்குது, அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கேட்குறாங்க, அதுக்கு என்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, வாட் இஸ் த ஸ்கில் நீடட் ஃபார் த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வெதர் ஐ அம் காம்பெட்டபிள் ஃபார் தட். இல்லை நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஒரு யூடியூப்ல வந்து அதுக்கு சம்மந்தமான ஒன்று படிச்சுக்கலாம், ஒரு கோர்ஸ் நீங்கள் போய் படிச்சுக்கலாம், படிச்சுட்டு டக்குனு யூ கேன் கோ அண்ட் கிராக் தட் இன்டர்வியூ. ஸோ
நீங்க மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ன்றது வந்து நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் வில்லேஜ். கரெக்டா? இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து இருப்பீங்க. இல்ல எல்லாமே வந்து சென்னை மெட்ரோ சிட்டி மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற எல்லாமே மெட்ரோ சிட்டில இருந்து இருக்கீங்க. மெட்ரோ சிட்டில இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி தெரியுமா? என் பசங்க வந்து வளர்ந்துருக்காங்க. என் பையன் எனக்கு நிறைய விஷயத்துல கைட் பண்ணிருக்கான். ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். அவனோட சப்ஜெக்ட் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வந்து அப்படி இருக்கு. இதுக்காக we should not get fear. Still we have a room, we have a vacancy, we can crack it. அதுக்கு அவங்க யோசிக்கிற திறமையோட நமக்கு யோசிக்கிற திறமை வந்து அதிகம். அது எந்த ஏரியாவில் யோசிக்கணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து இந்த ஏரியா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதில் டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டீங்க. நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும்போது 250 பேர்த்த இன்டர்வியூ பண்ணி செலக்ட் பண்ணல. ரிஜெக்ட் பண்ணது எத்தனை பேர் பண்ணியிருக்காங்க? மினிமம் 1000. I rejected might have more than 1000 candidates. I might have selected only 250. 100% it may be more than 1000. நான் ரிஜெக்ட் பண்ண ஆளு குறைஞ்சபட்சம் டேர் மினிமம் சொல்றான் 1000 பேருக்கு இருந்தாங்க. இப்போ நான் ஒரு ரீசெண்டாக நான் போயிட்டு இருந்தேன். திருநெல்வேலிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டு ஹெச்ஆர் தான். ப்ளீஸ் டோன்ட் கால் மீ ஃபார் இன்டர்வியூ. ஐ ரெக்வஸ்ட். நான் இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு என்ன இன்வைட் பண்ணாங்க. இட் இஸ் சேட். வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் தட் நம்ம வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம ரெகுலேட் பண்ணணுன்ற இடத்துல என்னை கூப்பிடாத, நான் வரல அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் மை ஃபீலிங். ஏன்னா பர்சன்டேஜ் ஐ ஹேவ் தட். நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க நான் 80% வச்சுக்கிறேன், நான் 90% வச்சுக்கிறேன். 90% வச்சுருந்தோன்னா உங்கள் சுத்தோட உடனே வந்து தங்கத்தட்டில் எடுத்து போய் உங்களுக்கு அப்படியே வாங்க ஐயா நீங்கள் வந்து பொன்னாடைய போது உங்களுக்கு அந்த 80% 90% நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த வாங்கினதில் என்ன ஸ்கில் நீங்கள் கற்றுருக்கீங்க? வெதர் நீங்கள் மக்கப் பண்ணி அடிச்சாலா இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக தெரிஞ்சாலா? இதெல்லாம் பார்ப்போம். நான் வந்து வர்றவங்க இப்போ கேட்குற கேள்வி, இந்த டியூப்லைட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி அந்த ரூமில் ஜெனரலாக சரிப்பா ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு, அந்த சுவிட்சை நீ எப்படி டிசைன் பண்ணிக்கலாம்? இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஐடிஐ படித்தவங்களும் மோட்டர் ரீவைண்டிங் பண்ணுறாங்க, காயில் கட்டுறாங்க. கரெக்டாக? அவங்களும் வீட்டில் வந்து வயரிங் பண்ணுறாங்க. பிஇ படித்தவங்களும் வயரிங் பண்ணுறாங்க, எம்இ படித்தவங்களும் வயரிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன அந்த மூணுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஐடி, டிப்ளமோ இன்ஜினியரிங் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்? டு யூ நோ? யாருக்காவது தெரியுமா? யாராவது ஒருத்தர் தெரிஞ்சு சொன்னீங்கன்னா ரியலி அப்ரிஷியேட். யாருக்காவது இந்த பேசிக் டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? ஒரு ஐடிஐ முடிச்சவனுக்கும் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவனுக்கும் மாஸ்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவனுக்கும் டிப்ளமோ முடிச்சவனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுமா? தெரிஞ்சவங்க கை கொடுங்க. ரியலா சொல்றேன், ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங். இஃப் யூ நோ தட் யூ ஆர் த பர்சன் ஃபார் தி சொசைட்டி, ஹூ அட்வான்ஸ்ட். நீங்க ரொம்ப நீங்க முன்னாடியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அது தெரியலன்னா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க. எலக்ட்ரிக்கல் ஐடி டெக்னீஷியன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் லெவல், அவனுக்கு போய் கரண்ட் தொட்டா சாக்கடிக்கும். எந்த இடத்துல பேசிக் போய் மாற்றி கொடுக்கூடாது. காயில் எத்தனை ஸ்லாட்ல எத்தனை வைண்டிங் கட்டணும், ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரி ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து ஐடிஐ பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, ஒயர் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, மோட்டர் காயில் கட்டுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு தடவை ஒருத்த பார்த்துனா அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. பிகாஸ் he is replicating the same what is existing. Already what is there, he is going to do the same. So he may not need to learn something newly. So coming to diploma. So diploma வந்தோம்னையும் அந்த என்ன ஐடிஐ வந்து இருக்கிற மாதிரியே ஒயரை கொடுத்து எடுத்து ஒயரை கொடுத்து காயில் கட்டுறது வந்து அந்த அடிப்படையாக இருந்தால் அடுத்தது ஐடிஐ வந்தால் ஒரு மோட்டர் காயில் கட்டினா இந்த ஒயரில் என்ன ஒயர், ஸோ என்ன இன்சுலேஷன் சீட் யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த ஸ்லாட்டில் ரெஸ்ட் இருந்தால் என்ன லாஸ் வரும் அப்படின்ற இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து அறிவு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு கால்குலேஷன், நீங்கள் இருக்கிற கால்குலேஷனில் இத்தனை கரண்ட் ஆம்ஸ், இத்தனை ஆம்ஸ் தான் இதில் போகணும். ஸோ இத்தனை எம்சிபி நான் இவ்வளோ ஆம்ஸில் எம்சிபி போட்டால் அந்த எம்சிபி நான் போடணும் இப்படின்ற அளவுக்கு தெரியும். அந்த எம்சிபி கரெக்டா இல்லையான்னு யார் பார்க்கணும்? நீங்க தான் பார்க்கணும். எனக்கு டியூப்லைட் எரியுதே தெரியாது, எனக்கு ஃபேன் எப்படி ஓடுதுன்னே தெரியாது, மோட்டர் எப்படி சுத்துனே தெரியாது. நான் போய் என்னத்தை மோட்டரை கண்டுபிடிச்சி என்னத்தை பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யூ ஹேவ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின் புக் 1, புக் 2 எடுத்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்க பாருங்க. இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் லேர்னிங் இஸ் யுவர் பேசிக்ஸ். நான் இன்னைக்கு வந்து அந்த 2000 வேலைக்கு போய் 11,000 வேலைக்கு சேர்ந்ததுக்கு லாங்குவேஜ் தெரியல. ஆனால் they appreciated me only because of the subject knowledge I had. அந்த டைம்ல அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் தடுமாறாத டெக்னிக்கலா ஆன்சர் பண்ணது மட்டும்தான் என்ன விஸ்தாசில் சேர்ந்துச்சு. They were hiring me for North India. I don't know Hindi.
எனக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சது தோடா தோடா மாறுதே, அது மட்டும் தான் தெரியும் இங்கிலீஷ். ஏன்னா அதுவுமே இந்த எம்பிசி மகேந்திரா கற்றுக் கொடுத்தது 5வது வரைக்கும் படிச்சது இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் வரும். அந்த கொஞ்சம் அந்த அந்த படிப்பெல்லாம் அதை படித்து அந்த ஒரு அரை ஹிந்தி வச்சுக்கிட்டு தோடா தோடா ஹிந்தி மாறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஹிந்தி தோடா தோடா மாறுவேன் அவ்வளோதான் சொன்னாங்க. ஸோ நார்த் இந்தியாவுக்கு என்ன எடுத்தாங்க, எடுத்துட்டு என்ன நார்த் இந்தியாவுக்கு வேணாம்னு ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க, சவுத் இந்தியா. ஸோ அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் அந்த படித்தேன், எம்பிஏ படித்தேன் இல்லையா, ஒரு 7 வருஷம் படித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ஓஹோ இப்போ ஒரு டெக்னீஷியனாக இருந்து ஒரு சீனியர் இன்ஜினியர் ஆகிட்டேன். சீனியர் இன்ஜினியராக இருந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவலுக்கு வரேன். ஸோ தேர் இஸ் a difference between engineer and manager. ஸோ இன்ஜினியருங்கிறவங்க வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ஒர்க்கு எவ்வளோ பெட்டர்மெண்ட்டாக பண்ணுற அப்படிங்கிறது தான் இன்ஜினியர்ஸ். எனக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இவங்க கூட என்ன வேலை கொடுத்தாலும் பார்த்துக்கோம்பா அப்படிங்கிறவன் சப்ஜெக்டை கொடுத்து ஏசி கொடுத்து தான் பிரித்து மேய்ஞ்சிடுவான். அவன் இஸ் வெரி குட் இன்ஜினியர். ஆனால் அவனுக்கு கீழே 4 பேருக்கு கொடுத்து இந்த 4 பேருக்கையும் போய் 4 ஏசி ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேலைலாம் கரெக்டாக பார்த்துருக்கான்னு சொல்லி சொல்கிறான். அவன் தான் மேனேஜர். ஹி நோஸ் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர். அதுக்கும் ஒரு கேட்டகரி கேட்குறாங்க, அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், டெபுட்டி மேனேஜர், தென் மேனேஜர், தென் சீனியர் மேனேஜர், தென் அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர், then deputy general manager, then general manager. I am standing here as a general manager. My career growth has started from as a technician. நான் சொன்னேன் டெக்னீஷியனா வந்து எனக்கு என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜர் வந்து ஐடிஐ முடிச்சுட்டு எனக்கு வேலை பார்த்தேன். அவருக்கு எவ்வளோ இருக்கும், நான் ஐடிஐ முடிச்சுட்டேன், இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் வந்து எங்கிட்ட வந்து வேலை கற்றுக்கிட்டு அவன் பெரிய ஆளாக இருக்கும், நான் வேலை செஞ்சு கொடுப்பேன். ஒரு இந்திவாங்க பாலிடிக்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஸோ ஐ யூஸ் டு ஹேண்டில் தட். அதெல்லாம் வந்து அப்புறமேட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல காம்படிஷன். So they are diploma engineers are put together. So I want to differentiate. They will not cooperate me. Why they have to cooperate me? They have the practical knowledge. They know how to run the turbine, how to do the troubleshooting. So அப்ப அந்த மாதிரி various kind of personalities எல்லாம் நான் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு அதுவும் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ரெடினஸ் வந்து வேணும். அதை நீங்கள் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து வேணும். டெக்னிக்கல் ஃபவுண்டேஷனில் பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேணும். சோலார் வீட்டில் எப்படி வேலை செய்ய தெரியும், எவ்வளோ நான் வந்து சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் அப்ளை பண்ணுறது, எந்த பிளைட் எம்சிபி கொடுக்கணும், நம்ம கேள்வி கேட்பேன். சரிப்பா இந்த ஏசி வந்து ஒரு டன் லோடு, இதுக்கு என்ன எம்சிபி எத்தனை ஆன்ஸ் எம்சிபி கொடுன்னு சொல்லி கேட்பேன். எத்தனை பேருக்கு இருக்குங்களோ சொல்ல மாட்டாரு. பிஇ காஸ்பைன் படிச்சிட்டிங்களா, ஓகேவா? எத்தனை பேருக்கு இது இருக்குங்களுக்கு இந்த ஏசிக்கு எவ்வளோ ஆன்ஸ் எம்சிபி யாருக்கா தெரியுமா? தெரியலனா யூ ஆர் இன் ஐடிஐ கிரேட். Though you got a certification for engineering, you don't feel proud about I am an engineer. Still, my skill set is in the range of technical skill set is in the range of IPA technician. So diploma முடிச்சு வந்திருப்பீங்க. சரி நான் அங்கேயும் போனால் அங்கேயும் ஆட்டம் போட்டால் அதெல்லாம் பண்ணால் ஜாலியாக இருந்தால் பண்ணால் ஓகே. ஸோ அங்கேயும் வந்து எனக்கு வந்து அவங்க வந்து தெரியும் வாட் இஸ் தட் ஹேஸ் டு ஃபாலோ. சரி ஃபார்ம் ஃபியூஸ் ஃபேக்டர்னா தெரியுமா இருக்காது? What is the fuse factor we have to maintain? யாராவது ஒரு ஆள் தெரிஞ்சால் கை தூக்குங்க. ஃபியூஸ் ஃபேக்டர்னா தெரியுமா? வீட்டில் நீங்கள் சரிப்பா இந்த சப்ஜெக்ட் கொடுங்க, நீங்கள் போய் பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஆகி நான் பெரிய முகேஷ் அம்பானிலாம் ஆகணும். நான் வந்து சொல்கிறேன், நம்ம வீட்டில் சொந்த வீட்டில் இருக்கிறோம், நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக இருக்கிறீங்க, உங்கள் வீட்டில் நாளைக்கு ஒரு வயரிங் போட்டுருக்காங்க, ஃபியூஸ் போட்டுருக்காங்க, இந்த ஃபியூஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? whether I use the right fuse or not, whether I use the right MCB or not, do you know? Electrical is everyone is third year or second year? Second, no problem. See, basic one படிச்சிருப்பாங்க steady. So no problem. Now also you have very good time to learn it. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரா இருந்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன ஃபியூஸ் ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணணும், என்ன வந்து எம்சிபி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒருத்தர் வந்து நம்ம வீட்டில் வயரிங் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. கரெக்டாக நீங்கள் வயரிங் வீட்டில் வயரிங் பண்ணுறீங்க, யார் லோக்கலில் ஒரு அடிப்படை அறிவு தெரிஞ்சவங்க தான் அந்த வீட்டில் வந்து வயரிங் பண்ணுறாங்க. வெதர் ஹி டிட் ரைட் ஆர் நாட், who has to validate it? Being an engineer, sitting at your home, if you are not able to validate, then what is the use of our education? You have to ask yourself. இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் உங்களை பார்த்து கேட்கறேன்னு நினைக்கிறேன், இந்த கேள்வி எல்லாம் எனக்கு நானே கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சு திஸ் இஸ் ஆல் தி கொஸ்டின் யூ ஆஸ்க் யுவர்செல்ஃப். ஸோ இந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டூல்ஸ், வயரிங், டெஸ்டிங், இப்படி ஒரு மல்டிமீட்டர் இருந்தால் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எந்த லீடுக்கு எந்த லீடில் வைக்கணும், ஒரு மெங்கர் யூஸ் பண்ணால் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்,
ஸோ ஹவு டு யூஸ் சிஆர் இதெல்லாம் நீங்கள் போய் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் விளையாட்டு போக்கில் போகிறப்பே அதெல்லாம் படிச்சிங்க, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் படிச்சிங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு நீங்கள் கடந்து போனதுக்கு அப்புறம் பண்ணி கற்றுக்க முடியாது. தென் வந்து டிஜிட்டல் அனலைசிஸ், கம்ப்யூட்டர் லிட்ரேச்சர். இது வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக வந்து கம்ப்யூட்டரான என்னன்னே பார்த்தது கிடையாது. நான் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிற வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்ப்யூட்டர் தொட்டதே கிடையாது. என் கம்ப்யூட்டர் வந்து எனக்கு அந்த விண்டோஸ் பட்டன் இருக்குல்ல, விண்டோஸ் பட்டன் கம்ப்யூட்டர் படிக்கிற பசங்க அதான் ஆன் பண்ணி கொடுத்து கேம் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கேம் விளையாடுவாங்க. ஸோ now I have my laptop, this different provided laptop. I have personal one laptop, I have one desktop. I install the software, all those things I am doing. Because I gained the knowledge after my, அதுக்கு எனக்கு அப்போ டைம் இருந்தது. பட் யூ மைட் நாட் ஹேவ் த டைம். ஏன்னா அங்கே வந்தோடனே மார்க்கெட் வந்து எப்படி ரெடிமேட் ஃபுட், they need a ready-made food. They may not need a raw materials. I need a rice, I need a water. So I can boil here, I can give a training, I can create a person. It is not like that. Society deserves a skillful workforce now. So these are all the skills that we have to empower day by day. So you have, God is gifted. At least now when I came here, I thought of, you know, you will be third year or final year. So when you are studying in second year, another 2-3 years time of that. இதில் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ எல்லாம் பண்ணிடுங்க. ஆனால் இதுக்கான ஒரு அங்கத்தை வந்து நீங்கள் லைஃப்பில் யாராவது ஃபோனில் கூட வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு கூட எடுத்துங்க. யாராவது ஒரு ஆள் எடுத்தீங்கன்னா கூட இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணி. இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மனிதனாக வீட்டிலும் சரி சமுதாயத்திலும் சரி உங்களால் சர்வே பண்ண முடியும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த how beginners can work with AI in industries. AI ரோல் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். காம்ப்ளிமெண்டரி ஸ்கில், அதாவது இன்டர்பிரட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் டாஸ்க் ரைட் கொஸ்டின்ஸ், ஆஸ்க் த ரைட் கொஸ்டின்ஸ், அப்ளை ஜட்ஜ்மெண்ட், ஐ ஹவ் டு செக் whether it is right or not. அதே மாதிரி ஒரு பொருளை நம்ம வந்து we are producing some material. Okay, we are creating some material, we are working for something. என் கம்பெனிக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து வருஷம் ஒரு டர்பைனுக்கு 20 லட்சம் ரூபா. அதில் ஓஎன்டமோட காஸ்ட் வந்து ஸ்பேர்ஸ் காஸ்ட் வந்து ஒரு டர்பைனுக்கு வந்து 3 லட்சம் ரூபா. அந்த 3 லட்சம் ரூபாயில் நான் புதுசாக போடுற காஸ்ட் வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குமா, இல்லை ரீஇன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இல்லை அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு ரிப்பேர் சர்வீசஸ் கண்டுபிடிச்சி அந்த 3 லட்சம் ரூபாய் நான் 2 லட்சம் ரூபாய் பண்ணணும். அதுக்கு தான் எனக்கு சம்பளம். ஸோ ஃபார் தட் ஐ நீட் டு ஹேவ் த நாலேஜ். ஜட்ஜ்மெண்டல் காஸ்ட் அவேர்னஸ் இஸ் மச் நீடட். நீங்கள் நம்ம பார்க்கறோம்ல, ஒரு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி, ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அது என்ன ஜிபி, என்ன ப்ராசஸர், என்ன ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, லைஃப் என்ன, இது எல்லாமே பார்க்குறோம்ல, எல்லாம் பார்த்தோம்ல. அது பார்த்தா நம்மளே we are also a product to the company. So then communicate finding clearly and document assumption. உங்களோட கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும். நான் போய் புதுசுன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருந்து அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுற நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அது பேசணும். வைரம் வந்து மண்ணுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி, அந்த வைரத்தோட மதிப்பு இருக்குது. வைரம் வந்து எங்கே இருக்கணும், ஜுவல்லரி இருக்கணும். அந்த ஜுவல்லரியில் இருக்கணும், அந்த ஜுவல்லரியில் இருக்கிறது ஜுவல்லரி தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். யூ ஹேவ் டு என்ஹான்ஸ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். படிக்கிறத மட்டும் இருக்காது, படிக்கிறத வந்து நீங்கள் விசுவலைஸ் பண்ணுறாரு. நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷனர் படிக்கிறீங்களோ, மோட்டர் படிக்கிறீங்களா, ஒரு நார்மலாக ஒரு வீட்டில் இல்லை எங்கேயா போய் சீங் சம் மாடல்ஸ், ஜஸ்ட் இன்டர்பிரேட் வித் ப்ராக்டிக்கல் மைண்ட் செட். விசுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க, அந்த நீங்கள் இமேஜ் பண்ணி பாருங்க எப்படி இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுமா. ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த மோட்டரை வந்து பார்த்துருக்கு, அந்த பேரிங்க்கு வந்து டூப்ளிகேஷன், நம்ம ஆயில் க்ரீஸ் போடுறோம், அவன் க்ரீஸில் கப்பில் க்ரீஸே போடுறோம், மாற்றுறது இல்லை, புது பேரிங்கில் க்ரீஸ் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதில்ல. அப்போ ஏன் அந்த மோட்டர் வந்து அடிக்கடி ஆயில் போகுது? அப்போ 4 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மோட்டர் கழுவி நம்மளே க்ரீஸ் போட அந்த மோட்டரை வெயிட் ஆகாது அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணணும். நம்மளாம் ப்ராக்டிக்கல், தட் இஸ் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். ஸோ இது ஐடென்டிஃபை ஏரியாஸ் ஃபார் ஹியூமன் எக்ஸல். நான் சொன்னது ஏஐ ஆர் எனி ப்ராடக்ட் cannot suffice the need of a human. உங்களோட வேல்யூவை யாராலையும் மாற்ற முடியாது. நீங்கள் வந்து ஜோக்கரா, இல்லை நான் பெரிய டேலண்டட் பர்சனா, இல்லை ஐ எம் ஃபன் மேக்கிங் பர்சனா அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அபவுட் யுவர் கேரக்டர் விச் வில் பி ரெஸ்பெக்டட் ஜட்ஜ் பை அதர்ஸ் வித் நியர் பை யூ. நீங்கள் எப்படி இப்போ கலாச்சார புத்தகங்களே வருவார், இவன் எப்பயுமே வந்து ஒரே படிச்சே கேட்டான் சொல்ல மாதிரி அதை நம்ம பண்ணால் அவனோட செய்தியை வச்சு நான் பார்த்துக்கலாம்ல. தட் இஸ் வாட் when you are working for a company managers will judge you based on your behavior and subject knowledge. So key subject to master. நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஆகும் தெரிஞ்சுக்கணும், அதில் என்னென்ன சேஃப்டி ப்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து டேட்டா வேலிடேஷன், whether I am using the right tool and right material and right practices of work.
எத்திக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட், நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் போகிறதா டைமுக்கு வர்றது, டைமுக்கு போகிறது, டைமுக்கு தூங்குறது, டைமுக்கு எந்திரிக்கிறது, டைமுக்கு சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ். உங்களோட சூழ்நிலை தெரிஞ்சு அதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நம்ம சுயபோகத்தோடு நடந்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எத்திக்ஸ். ப்ளஸ் வந்து நோ பிரைப், மற்ற வந்து யாராவது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் பண்ணுறாங்கன்னா வி ஷுட் நாட் கோ வித் தட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்னென்ன கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எல்லாம் இருக்குது. இது என்ன வாட் இட் மீன்ஸ் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் அபவுட் இங்கிலீஷ் ஆர் த லாங்குவேஜஸ் யூ நோ. ஸோ யூ மே நாட் see when I am asking you to go to Tiruchendur, how I can go? Still you can make it. நான் ஒரு தமிழ் தெரிஞ்சவர்கிட்ட போயிட்டு சார் that you can go by this way அப்படின்னு சொல்லி அவனை கேட்டு நினைச்சுக்கேன். நம்ம வாய்ப்பு அவன் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க போயிட்டு இங்கிலீஷே தெரியல தமிழில் போயிட்டு சார் நீங்கள் இந்த வழியாக நேராக சென்றால் ஓர்பாளையம் வரும், அதில் வலது பக்கமான திருமணியர்கள் என்றால் கல்லுக்கட்டி வரும், அங்கே இருந்து இடதுபக்கமாக திருமணியர்கள் திருச்செங்கோடு அப்படின்னு சொன்னீர்கள் என்றால் அவர் வந்து சரி இவனுக்கு ஏதோ தெரியல மனநல பாதிக்க போகிறோம். அதுதான் அதிகமாக கம்யூனிகேஷன். வாட் யூ இன்டென்டட் டு கம்யூனிகேட் that has to be clear in any of the language. Here language is not about communication. Communication what you have to intend to pass the message, what you are intend to tell, that you have to speak clearly. So that is what I get a job. When I don't know English, I know the subject, I communicated with what I know. Whoever that interviewed, they are Keralites, they don't know Tamil clearly, but they understand Tamil. So they understand it, what I have communicated, so they have applied. Then as expected by them, I have improved my communication skill, I have empowered myself, I don't like this. So confidence, போராடுங்க கூடாது, தைரியமா போய் பேசணும், நடுவில் போய் நேரம்ட்டு சார் சொல்லுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே தெரியாத போய் என்னன்னா கைவிட்டு போய் நிற்கிறான்னு அர்த்தம். அவனுக்கு ஆடுதான் அர்த்தம், ஆடுறத வந்து கை வச்சு தள்ளி பிடிச்சிக்கிறான்னு அர்த்தம். So when you are going and speaking like this, when you are 100% this and 100 many people are there, when you are speaking, come on clear communicating, so you are a good confidence, you have a good confidence. எப்போ நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் வரும்? when you are communicating clearly, when you we know about it something, we are communicating clearly. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் திங்கிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள், எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ், willingness to learn, டைம் மேனேஜ்மெண்ட். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டேன், நெட்வொர்க்கிங், யூ ஹாவ் டு எம்பவர் நெட்வொர்க். இன்னைக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரில் படிக்கிறவங்கள யூ ஹாவ் டு நாட் ஓன்லி வித் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர், யூ ஹாவ் டு கொலாபரேட் வித் அதர்ஸ். உங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறவங்க இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறவங்க, எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிக்கிறவங்க, ஸோ தட் அவங்க ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இடத்துல க்ரோ போனாங்கன்னா அவங்க ஒரு லீட் கொடுப்பாங்க, நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க. நமக்கு இல்லை, நம்ம பண்ணுற ஒர்க்குக்கு அவங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஒரு க்ரோ ஆகிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு சிவில் லாஸ். Please keep quiet. I will finish in another 10 minutes. I will not take more than 10 minutes. ஓகேவா? இந்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இது வரைக்கும் உங்களோட வயசுக்கு பொறுமையாக உட்காந்துட்டீங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் உட்காந்துருங்க. ஸோ தென் வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் நெட்வொர்க்கை பில்ட் பண்ணணும். அப்போ யாராவது பேசணும்னா தயவு செஞ்சு இந்த சொல்லுங்கள். ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அண்ட் டிஸ்டர்ப் தி கிளாஸ். Give me 10 minutes, I will finish in 10 minutes. ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாத மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சேர்ந்து யூ ஹேவ் டு கிரியேட் எ ஃப்ரெண்ட்ஷிப். தே மேட் அ ஒர்க் சம்வேர், they may be useful for your work and your function. அந்த டைமில் நீங்கள் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், அவரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். அது உங்களுக்கு தெரியாது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. willingness to learn, ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கும். ஏதாவது புது விஷயம் கற்றுக்கிறது ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கும். எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி சொல்லிட்டேன். லிசனிங் ஸ்கில்ஸ், முதல்ல கேட்குற மனப்பக்கம் வந்துடும். சொன்னாங்கன்னா அது ஏதோ சொல்ல வராங்க, அதில் என்ன மெசேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து யூ ஹேவ் டு have that listening attitude. ஸோ எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், நான் எதுக்கு எடுத்தாலும் சடனாக கோவப்படுவேன், எதுக்கு எடுத்தாலும் அழுவேன், எதுக்கு எடுத்தாலும் பேக்க பேக்கன்னு சிரிப்பேன் அப்படின்னா இவர் எமோஷனலி வீக். ஸோ இதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு லேர்ன் சம்திங், கண்ட்ரோல் எமோஷன்ஸ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதர். இடம் பொருள் ஏவல், அந்த இடத்த நான் எப்படி வந்து என்னை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன், நான் எப்படி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் வந்து எமோஷனல். இப்போ இந்த இடத்துல நான் உங்களை சத்தம் போட்டு அமைதியாக உட்காருன்னு சொல்கிறதும் வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங். இது நத்திங் அபவுட் எனக்கு மேலே எந்த கோபம் கிடையாது, யார் மேலே எனக்கு வருத்தமும் கிடையாது. இட் இஸ் யுவர் லைஃப், இட் இஸ் யுவர் லைஃப் அண்ட் யுவர் வே ஆஃப் டூயிங்.
வாட் ஐம் கோயிங் டு கேரி, நான் என்ன எடுத்து போகிறேன், நான் தான் ஜஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் ஒன் போல ஐம் கோயிங். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் லிசன் மீ. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஸ்கில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயர்ஸ் பிரிக் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதை நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட அசஸ்மெண்ட் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இட் மே ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி ஆல்சோ. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் ஃபாதர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் மதர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் யாருக்கையாவது உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கேரக்டர் வைஸ்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை தெரியாது வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் மயர்ஸ் பிரிக் அப்படின்றவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவங்க they surveyed a lot of elites of people, they identified different kind of people personalities. ஸோ அதில் என்ன சொல்றோம்னா 16 kind of people personality இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு நேச்சர் ஆஃப் பிஹேவியர் இருக்கு. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லிடுறேன். ஒரு சிலர் வந்து பேச மாட்டாங்க, அமைதியாக இருப்பாங்க. ஒரு சிலர் லொடலோன்னு பேசிட்டே இருப்பாங்க. இந்த லொடலோன்னு பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பேசாத வந்து என்ன அமுக்கராட்டமே இருக்காங்க அப்படின்னு. கரெக்டா, இந்த அமுக்கராட்டமே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, என்னன்னா வாயில ஓட்டப்பானையில் இங்கி பூந்த மாதிரி என்ன பார்த்தாலும் பேசிட்டே இருப்பாங்க. அந்த ஓட்டப்பானையில் இங்கி பூந்ததுன்றது அவனோட பர்சனாலிட்டி, இந்த அமுக்கராட்டம்ன்றது அவனோட பர்சனாலிட்டி. ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு ராஜ் ஜட்ஜ்மெண்ட், அவங்க வந்து ஒரு ராஜ் இதுவே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டடிஸ் இருக்கு. Everyone have different ways of thinking, learning and solving problems. For that, you have to understand the people personalities. Then, அந்த ஒவ்வொரு நீங்கள் மயர்ஸ் பிரிக் personality டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாகவே இருக்கு. You can do that. So you can know your strength. உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த பர்சனாலிட்டியில் சஸ்டெயின் பண்ணிக்கணுன்ற சில ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சிலதை வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, சிலதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ஏரியா வந்து கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா you will be an attracting magnet. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது இது தேவையில்லாத ஆணி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, இது என்ன நம்ம நாட் இம்பார்ட்டன்ட், நாட் அர்ஜென்ட். எனக்கு அந்த விஷயம் அர்ஜென்ட் கிடையாது, இம்பார்ட்டன்ட்டும் கிடையாது. யூடியூப் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன், அது இம்பார்ட்டண்டா அர்ஜென்ட்டா, அப்போ அது தேவையில்லாத ஆணி, அந்த ஆணி நம்ம கொடுத்துருவாரு. அடுத்தது அர்ஜென்ட் பட் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு அது தேவை ஆனால் அது இல்லை. அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, நான் சிவா வராது அப்படின்னு நான் வரேன், அவர் வந்து ஆஃபீஸில் கொடுத்துருக்காங்க, நான் வந்து வெளில கொடுத்துருப்போம், அவருக்கு அது அர்ஜென்ட்டு. ஆனால் எனக்கு அதை விட நான் இங்கே வேலை வந்து நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், நான் ஒரு இருப்பாரு. அப்போ என்ன வந்து கூட்டிகிட்டு வரதோட என்ன பண்ணுவோம், இந்த யாராவது ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு இந்த வராங்க அவன் போய் கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிற டெலிகேஷன். நீங்கள் அதை முடிஞ்சால் வேறு யாருக்கா டெலிகேட் போயிடுச்சு. தென் இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் அர்ஜென்ட், அது அவசியம் ஆனால் இப்போ எனக்கு அர்ஜென்ட் கிடையாது. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அதுக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் பாக்ஸ் எந்த டைமில் அது பண்ணணும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் செட் பண்ணிட்டு அந்த டைமில் வேணா அது இம்பார்ட்டண்டான டாஸ்க் பட் நாட் அர்ஜென்ட், அது தட்டி ஃபோக்கஸ் ஆகும். தென் வந்து அர்ஜென்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட், நான் படிக்கணும், நாலேஜை கெயின் பண்ணணும், அது அர்ஜென்ட்டு, அது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வச்சுக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா, இதுக்கு வந்து கீப் எ டு லிஸ்ட், ப்ரியாரிட்டைஸ், கிரியேட் அ டெய்லி பிளான், லேர்ன் பை சேம் நோ. சில விஷயங்கள் வந்து நல்லா முடியாது சொல்லுவோம். அக்கா வாடா படுத்து போயிடலாம், நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கும், செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்கும். டேய் என்னடா படிச்சு அவன் படிச்சுட்டு பெரிய ஆளாயிரம் அப்படின்னு அப்பதான் வந்து வச்சான் போயிட்டு வர வச்சான் உடச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கூட அவனை லைட்டாக தள்ளி விட்டு உணர்ந்து படி. அதுதான் வந்து சம்டைம்ஸ் நோ சே நோ. ஹேவ் அ டாக் டிஸ்கஷன். நான் வந்து ட்ரை பண்ண அடிக்கடி பார்க்குறேன் இல்லையா, அது வந்து சொல்கிறேன் சார் 10 நிமிஷம் எனக்கு ஐ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட். ஸோ மை அஜெண்டா இட் செல்ஃப் ஐ வில் கம்ப்ளீட். பட் அதை வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட், யூ ஹேவ் டு கிளாஸ் விசிட், அதாவது கிளாஸ் விசிட் இந்த டைமில் நான் முடியுமா பார்க்குறது தட் இஸ் அப் டு யூ. ஹேவ் பஃபர் டைம். இப்போ நான் ஒரு மீட்டிங் வரேன் அப்படின்னா இந்த மீட்டிங் வந்துட்டு லாஸ்ட்டாக உடனே அவசரம் உடனே ஸ்டேஜில் இருந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி பேசணும்னு வச்சுக்கலாம், எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வச்சுக்கலாம், என்ன பேசணும். யூ ஹேவ் பஃபர் டைம். ஒரு மீட்டிங் வந்தால் மீட்டிங் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் அமைதியாக உட்காரணும், கூலாக வரும். கூலாக வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட்டு இந்த உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. இந்த எக்ஸாம் எழுதுறத லாஸ்ட் 1 டே ஸ்டடி இருக்குல்ல, இந்த 1 டே ஸ்டடி தான் நான் அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் எனக்கு ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் வந்து நான் நிறைய வந்து கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்தாங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து நோட்ஸ் எழுதுறேன். தட் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். ஐ ஹாவ் குட் அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸ். ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பேன் லைஃப்பில். வந்து சிவாவுக்கு தெரியும், என்னை வந்து அவன் சில நேரம்லாம் திட்டியே இருக்கான், பார்த்து பண்ணுறான் அப்படின்னு கை எடுத்துக்கிறாரு. அப்போ வந்து நான் படிக்கிறது வந்து நல்லா கவனிச்சிடுவேன். என்ன வாத்தியார் என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க நல்லா கம்யூனிகேட் நோட்ஸ் எடுப்பேன், அதான் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு அப்போ தான் வந்து எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்குது, சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இருக்குது, தட் இஸ் வெரி எபிக். ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் படித்து இந்த எக்ஸாம் 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி படிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த எக்ஸாமுக்கு 1 மணி நேரம் லாஸ்ட் 1 மணி நேரம் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூ கான்ட் ரைட் எக்ஸாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த லாஸ்ட் 1 ஹவர் மட்டும் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க.
அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஆணி அதுக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் ஆணி தான். லாஸ்ட்டுக்கு நீங்க ஒரு 10 நிமிஷம் படிச்சீங்கன்னா அதுல ஒரு டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணி நீங்க அதெல்லாம் மீதெல்லாம் வாங்குறீங்க. யூ கான்ட் டு யுவர் ஒர்க் பர்ஃபார்ம். அதுதான் பஃபர் டைம். ஸோ பி அவர் யுவர் டைம் வேஸ்ட். உங்களோட என்ன வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் என்னென்ன வேஸ்ட் நீங்க ஒரு நாள் எடுத்து பாருங்க. இன்னைக்கு எவ்வளோ நேரம் நான் யூடியூப் பார்த்தேன், எவ்வளோ நேரம் உட்காந்தாங்க பக்கத்து வச்சு அரசு வெட்டியா பேசிட்டு இருந்தேன், எவ்வளோ நேரம் நான் அடுத்தவங்க பார்த்தேன், எவ்வளோ நேரம் தேவையில்லாத ஆணியை என்னென்ன தேவையில்லாத ஆணியை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அது தேவையில்லாத ஆணியை கொடுக்கணும் இல்லையா, அது ஒரு ஆணியை குறையும். எடுத்தோடனே எல்லா ஆணியும் தூக்கி போட வேண்டாம், ஒவ்வொன்றா குறைக்கணும். குறைச்சாலும் குறைக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கணும். இந்த தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் ரொம்ப இதாக இது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து என்னுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து என்னோட சப்ஜெக்ட் நான் வந்து என்னோட வேலையில் சம்பளம் அதிகமாக இருக்கிற 6 சிக்மா கிரீட் பெல்ட் வந்து நான் பணம் பே பண்ணி படிச்சிருக்கேன். ISO 9001, 2010, 14,001, 45,000, 18,010 இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன். என்னன்னா கம்பைன்ஸ், குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், என்விரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ஹெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நான் படிச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் நான் பணம் பே பண்ணி படிச்சிருக்கேன். அடுத்தது C, சேஃப்டி, ஹெல்த், என்விரான்மெண்டல். TPM, டோட்டல் ப்ரொடக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். குளோபல் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் டைம் வேலை செய்யறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எப்படி கொடுத்துருக்கிறது, ஃபயர் அவேர்னஸ், இதுக்கப்புறம் ஸ்கேடான் PLC, டெக்னிக்கல் சேஃப்டி சிஸ்டம் சாம்பிளிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் எனக்கு வந்து லேர்னிங் அன்ஸ்டாப்பபிள். லேர்னிங் இஸ் ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் டில் யுவர் லாஸ்ட் பிரீத். கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்கோம். வாழ்க்கையில் எதையாவது ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம எதை நோக்கிக்கிட்டே சொன்னாங்க. ஜப்பான்காரங்க 2 வயசுக்கு வாழ்வாங்க. காரணம் என்னன்னா அவங்க சந்தோஷமாகவும் இருப்பாங்க, சாக்கிறதே இருப்பாங்க. எந்தெந்த டைம் வேஸ்ட் அதை எடுத்துட்டு எந்தெந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணணுமோ அவங்க பண்ணாதான், மனசார செய்யலாம் தான் அவங்களால இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் சொல்ல நினச்சேன். மேபி இப்போ நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஏதாவது நான் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிறேன், பீப்புளை ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறேன். அரௌண்ட் 120 பண்ணிக்கிறேன். ஐ ஹேண்டில் அரௌண்ட் 143 எம்ப்ளாய்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான், குளோபல் கம்பெனி மூலிமா 2 தடவை ஆஸ்திரேலியா போயிட்டு இருக்கிறேன், 1 தடவை சைனா போயிட்டு இருக்கிறேன். இதெல்லாம் கம்பெனி நான் பே பண்ணி போகணும்னு நினச்சினா ஒவ்வொரு நேரம் போயிட்டு வந்து செலவு பண்ணுவோம். எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க, என் ஃபேமிலி ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் கிடைக்குது, எனக்கு அனுப்புறது ட்ரைனிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்னல் எக்ஸ்போசர் எல்லாமே நம்ம வரும். அது எப்படி வரும் அப்படின்னா பிலீவ் டு லேர்ன், அது ஓப்பன் மைண்டட், ஒரு பர்சனாலிட்டி எல்லாம் கலெக்டிவாக தான் உங்களுக்கு வரும். ஸோ ஆல் ஆர் அக்யூமுலேட்டட் எஃபெக்ட், குமுலேட்டிவ் எஃபெக்ட், காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட் சொல்லி ஒரு புக் இருக்கும். அந்த புக் யாராவது வாங்கிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆள் மனதின் அற்புத சக்தி. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்மளோட எண்ணம் தான் நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்றத வந்து ஒரு புக்காகவே ஒரு லைஃப் வந்து எழுதிருக்கோம். நீங்கள் அதை படிங்க. நீங்கள் அதை படிச்சீங்க அப்படின்னா எப்படி அதை சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்களோ டைம் கிடைக்கும் போது அற்புதம் ஆள் மனதின் அற்புத சக்தி, இந்த பவர் ஆஃப் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் பை ஜோசப் சர்வி, அந்த புக்கை படிச்சிட்டிங்கன்னா வாட் எவர் ஐ ஸ்போக் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ட்ரீம்ஸ் டோன்ட் ஒர்க் அன்லஸ் யூ. அதாவது கனவு கண்டல் நம்பி ஒரே க்ளோசிங் சிஸ்டம் தான் முடிச்சிடலாம். யாராவது பேசினா அந்த ஸ்டேஜ் வந்து பேசலாம் ப்ளீஸ். ஒரே நேரத்தில் லாஸ்ட் 30 or 60 seconds. ஸோ ட்ரீம்ஸ் டோன்ட் ஒர்க் அன்டில் யூ டூ. நீங்கள் செய்யாத வரைக்கும் எதுவுமே சாத்தியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து எதையும் உங்களால் தான் சாதிக்க முடியும். யூ ஆர் த பர்சன் கோயிங் டு டூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். யூ ஆர் த பர்சன் கோயிங் டு மாஸ்டர் எவ்ரிதிங். லீவ் வித் எ பர்பஸ். அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து உங்கள் தாத்தா பாட்டி இருப்பாங்க, உங்கள் தாத்தா பாட்டியோட பேர் தெரியும், அவங்க அப்பாவோட பேர் தெரியும், உங்களுக்கு அவங்களோட அப்பா பேர் தெரியும். ஆனால் நம்ம பேசுகிறோம், சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த காந்திதாதா அவசியம் பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி செக்கு ராகு சந்திரா பற்றி பேசுவோம், காமராஜர் பற்றி பேசுவோம். அவங்கெல்லாம் ஏன் லெட் வித் பர்பஸ். ஐசக் நியூட்டன் பற்றி பேசுவோம். ஸோ டெல்சா பற்றி நம்ம பேசுவாங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ எல்லாரும் வாங்க, நம்மளும் ஒரு காலம் மாதிரி, நம்மளும் ஒரு குழு மாதிரி, ஒரு கரையா மாதிரி நம்மளும் ஒரு உலகத்துக்கு வந்தால் நம்மளும் போனோம்னால அட்லீஸ்ட் நீங்கள் சமுதாயத்துக்கு பெருசாக நம்ம வந்து காமராஜர் மாதிரி வாழலாம்னா நீங்கள் போய் ஐசக் நியூட்டன் ஆகலாம். உங்கள் ஃபேமிலிக்கு, உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆக்ட் வித் கரேஜ். ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதாபிமானத்தோட, ஒரு சமுதாய பொறுப்புணர்ச்சியோட செய்யும். டர்ன் யுவர் பேஷன் இன்டு ப்ராக்ரஸ். உங்களோட என்ன ஆசைகளோ அதை வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சந்தோஷமா இருக்கணுமா, சந்தோஷமா இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் நான் லைஃப் ஃபில் மை லைஃப் வரைக்கும் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லிப்பாங்க. இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லிப்பாங்க. ஃபில் மை லாஸ்ட் டே ஹவ் ஐ ஹேவ் டு பி ஹாப்பி. The burning desire is within you.
பர்னிங் டிசைர்னா என்ன? என்ன தூங்க விடாது, நாங்கள் செய்யணும் நினைக்கிற விஷயம் தான் பர்னிங் டிசைர். தட் வில் எலிவேட் யூ. எனக்கு வந்து என்னை சுற்றி அமைந்த கஷ்டங்கள், என் ஃபேமிலி சூழ்நிலை, பட்ட அவமானங்கள், கஷ்டங்கள், கிரிட்டிசைசிங், இதுதான் வந்து என்னை தவிர கொண்டு வந்துருந்துச்சு. ஸோ சேலஞ்சஸ், நோ சேயர்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் ஆர் தே ஆர் த ரியல் டீச்சர்ஸ் ஃபார் அஸ். நமக்கு சேலஞ்ச் கொடுக்குற விஷயத்தை பாண்டி இப்போ மாதிரி அஜித் மாதிரியோ இல்லை விஜய் மாதிரியோ ரஜினி மாதிரியோ டேட்டா கொண்டு பேசினாங்க பத்தாதுக்கண்ணா, அது மாதிரி நம்ம நடந்துக்கலாம். சரியா? ஸோ தென் வந்து அவ்வளோ கம்ப்ளீட்டட் மை செஷன்ஸ். இஸ் எனிதிங் தட் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் டு மீ. ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. யூ கேன் கிவ் எனி ஃபீட்பேக். Guys, can you at least anyone can ask any feedback. இதை வந்து மற்றவங்களுக்கு தான் செய்யாதீங்க. உங்களுக்கு என்ன விஷயம் சரி, ஐ ஆம் 360 டிகிரி பேக்கிங். நீங்கள் சப்ஜெக்டை மட்டும் தான் கேட்கறது கிடையாது. நீங்கள் சொசைட்டியில் எந்த விஷயம் என்ன விளையாடலாம், சார் போட்டு என்ன விளையாடுறீங்க கூட சொல்லலாம். எதை வேணாலும் கேளுங்க, ஆனால் கொஸ்டின் கேளுங்க. நான் தமிழ் எடுத்துட்டேன், யாருக்கும் தமிழ் புரியல சார். கரெக்டாக தமிழ் புரியுது உங்களுக்கு அர்த்தம். சரி, இப்போ யாராவது நான் கை கட்டி கேட்க சொல்லுமா? ஐயோ இது தெரியாத போச்சு. தம்பி நீங்க தான் சிரிக்கிட்டே இருந்தீங்க. அவ்வளோதான் பரவாயில்ல, எல்லாரும் எழுதுங்க. அப்படியே செஞ்சுருங்க. என்ன கேட்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வழியாக கொடுக்கணுமா? இது மாதிரி ஆரம்பத்தில் கேட்டோம்னா எப்படி கரெக்டாக இருக்கும். கரெக்டா நடுவில் இருக்குன்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தா கிளாஸ் வந்து அப்படியே போயிருக்கும்ல. ஓகே, நீங்களாவே இருங்க. யாராவது நான் சொல்கிற மெசேஜ் ரீச் ஆகுதோ அவங்களுக்கு ரீசனாக போதும். நத்திங். anyone else? லாஸ்ட் ஏதாவது சார் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்? லாஸ்ட் காரணம் வருது. ஓகே சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு 2 பேர் கூட்டா போதும். சரி, இந்த மாதிரி செஷன் நடக்கும்போது கொஞ்சம் ட்ரை போகுது சார். ஓகே, தேங்க்யூ. நோ ப்ராப்ளம். இது அப்படி தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரி, கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம். கைத்தறியான சந்தோஷம். ஆனால் எனக்கு கைத்தறினதில் அட்லீஸ்ட் வந்து லிமிட்டட் பர்பஸ். உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிறப்பாக வச்சுக்கிங்க, நல்லபடியாக இருங்க. ஐ ப்ரே ஆளாமையும். ஏன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி உங்கள் குடும்பம் இருக்குது, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வருவாங்க. எல்லாமே உங்களோட நீங்கள் தான். விளையாட்டோட ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். நாட்டில் வந்து ரொம்ப கலந்து ஜஸ்ட் லைக் போகும். யூ லிவ் த பர்பஸ். அண்ட் ஃபைனலி ஐ ஹவ் டு தேங்க் பரத் சார் அண்ட் வீணா. அவங்களாலலாம் வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றுருக்கேன். அப்படின்னா என்னுடைய வளர்ச்சியில் நிறையா விஷயங்கள் உண்டு. எங்கள் அப்பா அம்மா அவரெல்லாம் நான் கொண்டு வந்தேன். ஃபஸ்ட் என்னுடைய நன்றிகள் அவங்களுக்கு. ரெண்டாவது எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்ஸ்லாம் நன்றி. கிரேட்ஃபுல் டாக்டர். ஏன்னா ஐயப்ப சீனிவாசன் சார் ஒரு சார் இருந்தார் எங்கள் கிளாஸில். நாங்கள் ஒரு தடவை விளையாட்டு போல கிட்ட வச்சு அவர் சொன்னார், என்ன பண்ணோம்னா, உங்களுக்கு இப்போ தெரியாத காலேஜ் முடிச்சுட்டு போய் ஒவ்வொரு கம்பெனியை ஏறி இறங்குவோம் பார்த்தியா, அப்போ தெரியும் சொன்னார். என் கூட்டாளி வந்தோம்னா அந்த கூட்டாளி கம்பெனிக்கு வந்தால் அவங்ககிட்ட அந்த வார்த்தை சொன்னார். ஆனால் உண்மையாக வாழ்க்கையில் போகணும். அவங்க சொன்ன வார்த்தை வந்து எனக்கு அப்போ வந்து இன்னமும் அனைத்து சொல்ல சொல்கிறோம். தேங்க்யூ.